So good morning, students. I will start with the fetus pelvis first today, and I will discuss the pathograph in the last question. Okay, because if I am going to share the screen, then it will not be possible to accept your request. So I am starting with the fetus pelvis first. It will be an interactive class, and you should interact whenever you feel difficulties in understanding. Okay. So this is the pelvis, maternal pelvis. This is the maternal pelvis. First, can you hear me and can you? Okay. So this is the maternal pelvis. First, you have to hold in anatomical position. Okay, you have to put your 3 fingers in the acetabular cavity and you have to hold it in such a way that the plane of the pelvic inlet, that is this plane, should be at 50 degrees with the horizontal. That means in this way. This angle will be 55 degrees. Okay. And the anterior superior iliac spine and the symphysis pubis will be in the same coronal plane. এইভাবে পেলভিসটা ধরতে হবে first. Then come to the pelvic inlet. Why it is important? Because something above the pelvic inlet, we called it inside the abdomen, and below the pelvic inlet, that is inside the pelvis. So fetal head has to introduce inside the pelvis by crossing the pelvic inlet to deliver it through the vagina. Okay. Then I will explain the inlet part first. What is the boundary of inlet? That starts from the upper border of the symphysis pubis, then pubic crest, then pubic tubercle, then the upper border of the horizontal pubic rami, then iliopubic eminence, this prominent part, iliopubic eminence. Then this line is called iliopectineal line, or the white line of the pelvis. Here the fascias of the pelvis attached here. Okay, iliopectineal line. Then anterior surface of the sacroiliac joint, this one. Then ala of the sacrum and sacral promontory. So this same boundary in the opposite side, just it is a circular shaped pelvic inlet. Okay, something below the pelvic inlet is called the pelvic cavity, and something above this is the false pelvis. So this iliac bones form the false pelvis. Now come to the anterior posterior diameter of the pelvic inlet. So if the fetal head is to be engaged in the pelvis, it has to cross the pelvic inlet and it will be going to pelvic cavity. So what are those anterior posterior and transverse diameter of the pelvis? These are called anterior posterior diameter from sacral promontory to symphysis pubis. These diameters are called anterior posterior diameter. There are 3 anterior posterior diameters in the pelvic inlet. What are those? First one is anatomical conjugate. First one is anatomical conjugate. That means it starts from the midpoint of the sacral promontory. Here is midpoint of the sacral promontory. It's straight, goes straight up to a point in the superior surface. Symphysis pubis একটা superior surface আছে, তার একটা inner margin আছে, এইটা এই inner margin এর মিড পয়েন্ট অবধি যাচ্ছে, এই পয়েন্ট অবধি। ঠিক আছে, তাহলে স্যাক্রাল প্রমোন্টারি, মিড পয়েন্ট অফ দ্য স্যাক্রাল প্রমোন্টারি থেকে স্ট্রেট গিয়ে ইনার সারফেস অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিসের মিড পয়েন্ট অবধি যাচ্ছে। এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল কনজুগেট, দ্যাট ইজ 11 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, নেক্সট কাম টু দি অবস্টেটিক কনজুগেট। অবস্টেটিক কনজুগেটটা কোথায়? মিড পয়েন্ট অফ দ্য স্যাক্রাল প্রমোন্টারি থেকে নিয়ে পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিসের এরকম একটা জায়গাতে একটা প্রমিনেন্ট পয়েন্ট আছে। এই জায়গাটা একটা প্রমিনেন্ট পয়েন্ট আছে। হেডটাকে যদি এনগেজ করতে হয় তাহলে কিন্তু এই ইনলেটটা ক্রস করলে হবে না, এরপরে আরেকটা উঁচু জায়গা আছে যেখানে একটা প্রমিনেন্ট পয়েন্ট আছে পোস্টেরিয়র সারফেসে, সেইটাকেও ক্রস করতে হবে। তাহলে এই ডায়ামিটারটাকে আমরা বলি অবস্টেটিক কনজুগেট। এটাই কিন্তু সবচেয়ে
লোয়েস্ট ডায়ামিটার অফ দ্য অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র প্লেন। তাহলে এই অবস্টেটিক কনজুগেটটা করতে কোথাও অব্দি মিড পয়েন্ট অফ দ্য স্যাক্রাল প্রমোটারি থেকে স্টার্ট করে পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিসে এইরকম জায়গাতে একটা প্রমিনেন্ট পয়েন্ট আছে, এটা হচ্ছে অবস্টেটিক কনজুগেট। তাহলে এটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার, এটা হচ্ছে লোয়েস্ট অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার। ডায়াগোনাল কনজুগেটটা কি? বেসিক্যালি এটা কিন্তু ডায়াগোনাল কনজুগেট ইজ নট আ পার্ট অফ পেলভিক ইনলেট। ওটা কি জিনিস না, ওটা হচ্ছে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস, দ্যাট ইজ এখান থেকে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস থেকে মিড পয়েন্ট অফ দ্য স্যাক্রাল প্রমোটারি। কেন এই ডায়ামিটারটা ইম্পর্টেন্ট? কারণ আমরা কিন্তু যখন এক্সামিনেশন করি তখন ইনলেটের ডায়ামিটার অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার কিন্তু মেজার করা যায় না, কারণ তুমি এইখানে হাত দিয়ে এই অবধি যেতে পারো না কখনোই, এটা অ্যাবডোমেন। সো ইউ হ্যাভ টু মেজার দিস ওয়ে। ভ্যাজাইনা দিয়ে ফিঙ্গার ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, দিয়ে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস থেকে তুমি স্যাক্রাল প্রমোটারি অবধি যেতে পারবে। তাহলে এইখানে হাতের মধ্যে একটা মার্ক করতে হবে, এই মার্কিংটা দেখে বাইরে এনে এটাকে মেজার করতে হবে। যত মেজারমেন্ট হলো সেটা হচ্ছে ডায়াগোনাল কনজুগেট। ডায়াগোনাল কনজুগেট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 12 সেন্টিমিটার, ওখান থেকে আমরা 1.5 to 2 সেন্টিমিটার মাইনাস করে তোমার অবস্টেটিক কনজুগেটটা বের করি। তাহলে ডায়াগোনাল কনজুগেট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি আ ডায়ামিটার অফ পেলভিক ইনলেট, বাট ইট ইজ ইউজ টু মেজার দ্য পেলভিক ইনলেট ডায়ামিটার। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার গুলোতে এসো। ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার হচ্ছে ফার্থেস্ট পয়েন্ট অন দ্য ইলিওপেট্রিনিয়াল লাইন অফ বোথ সাইড। তাহলে এই দুটো লাইনের মধ্যে যে ফার্থেস্ট পয়েন্ট মোটামুটি রুমি পার্ট মিড লাইন থেকে একটু পোস্টেরিয়ারলি থাকে, তার মানে এই জায়গাটা হচ্ছে ডায়ামিটার অফ দ্য পেলভিস। এটা 13 সেন্টিমিটার, মানে একটু পোস্টেরিয়ার ঘেসে থাকে। অ্যান্টেরিয়ারের দিকে সার্কেলটা একটু ছোট হয়, পোস্টেরিয়ার দিকে একটু ব্রড হয়, এরকমই সার্কেল পেলভিসে দেখো দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি ব্রড এরিয়াটা একটু পোস্টেরিয়ারলি ফেসিং, তার জন্য ফার্থেস্ট ডায়ামিটার যখন আমি বলছি তখন ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা একটু পোস্টেরিয়ারলি সরে থাকে এরকম জায়গায়, দ্যাট ইজ 13 সেন্টিমিটার। অবলিক ডায়ামিটারটা কি? একদিকে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট থেকে শুরু করে অন্যদিকে ইলিওপিউবিক এমিনেন্স অবধি, এই ডায়ামিটারটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার অফ দ্য পেলভিস। এটা 12 সেন্টিমিটার। এটা কিভাবে নামটা হয়? যেদিকে পেলভিসের স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট শুরু হলো সেই দিকে অবলিক ডায়ামিটার, মানে এই ডায়ামিটারটা আমি দেখাচ্ছি, এটা লেফট অবলিক ডায়ামিটার অফ দ্য ম্যাটারনাল পেলভিস। বোঝা গেছে? লেফট অবলিক ডায়ামিটার, কারণ এটা হচ্ছে ম্যাটারনাল লেফট সাইড। ঠিক আছে, এটা লেফট অবলিক ডায়ামিটার। তাহলে অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার আর অবলিক ডায়ামিটার অফ দ্য ইনলেট আমরা শিখলাম। এরপর ইনলেট ক্রস করে যে ক্যাভিটিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে পেলভিক ক্যাভিটি। এটার দুটো প্লেন আছে, একটা হচ্ছে গ্রেটেস্ট পেলভিক ডাইমেনশন, প্লেন অফ গ্রেটেস্ট পেলভিক ডাইমেনশন, আর একটা হচ্ছে প্লেন অফ লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন। দুটোই আমাদেরকে জানতে হবে। গ্রেটেস্ট পেলভিক ডাইমেনশনটা হচ্ছে মোস্ট রুমি পার্ট অফ দ্য ম্যাটারনাল পেলভিস, এইরকম জায়গাতে থাকে। সেকেন্ড আর থার্ড স্যাক্রাল ভার্টিব্রার জয়েনিং, এই যে পেছন দিকে সেকেন্ড আর থার্ড স্যাক্রাল ভার্টিব্রার জয়েনিং থেকে শুরু করে অ্যান্টিরিয়ারলি লোয়ার মিড পয়েন্টে যে অবস্টেটিক কনজুগেটটা ছিল, মিড পয়েন্ট পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিসের মিড পয়েন্ট একটা প্রমিনেন্ট পয়েন্ট থাকে, সেটি হচ্ছে তোমার মোস্ট রুমি পার্ট, প্লেন অফ গ্রেটেস্ট পেলভিক ডাইমেনশন। ঠিক আছে, আর দুদিকে কি থাকে? দুদিকে অ্যাসিটাবুলার ক্যাভিটি, দেখো দেখা যাচ্ছে দুই দিকে অ্যাসিটাবুলার ক্যাভিটি, এইরকম জায়গাতে প্লেনটা থাকে। দুদিকে থাকে অ্যাসিটাবুলার ক্যাভিটি, পিউবিক বোন, পেছনে থাকে সেকেন্ড আর থার্ড স্যাক্রাল ভার্টিব্রার জয়েনিং, আর সামনের দিকে থাকে মোস্ট প্রমিনেন্ট bony part in the posterior surface of the symphysis pubis. বোঝা গেছে? প্লেন অফ গ্রেটেস্ট পেলভিক ডাইমেনশন বোঝা গেছে? এটা হচ্ছে মোস্ট রুমি পার্ট অফ দ্য পেলভিস। এটার ডায়ামিটার কিরকম? অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটারও 12 সেন্টিমিটার, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারও 12 সেন্টিমিটার, মানে এটা মোটামুটি একটা সার্কুলার স্পেস। ঠিক আছে, নেক্সট চলে এসো প্লেন অফ লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন। সেটা কিরকম? দেখো আমার দুটো থাম আছে ইস্টিয়াল স্পাইনের ওপর, এই ইস্টিয়াল স্পাইন দিয়ে যে প্লেনটা বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে পেলভিসের সবচেয়ে ছোট প্লেন, তার মানে ওটার ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা কিন্তু সবচাইতে ছোট। এই ডায়ামিটারটা হচ্ছে বাই ইস্টিয়াল ডায়ামিটার, দুটো ইস্টিয়াল স্পাইনের মধ্যে ডায়ামিটার। দেখো এটা আর এটার মধ্যে ডায়ামিটার, এই ডায়ামিটার দুটো ফিঙ্গার আমার আছে, এর মধ্যে ডায়ামিটারটা হচ্ছে 10.5 সেন্টিমিটার।
এটা হচ্ছে পেলভিসের সবচেয়ে ন্যারোয়েস্ট ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। তাই জন্য এই ইস্টিয়াল স্পাইন দিয়ে যে প্লেনটা তৈরি হয় এটাকে আমরা প্লেন অফ লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন বলি। সেটা কিরকম না, পোস্টেরিয়রলি এটা টিপ অফ দ্য ফিফথ স্যাক্রাল ভার্টিব্রা থেকে নিয়ে অ্যান্টেরিয়রলি হচ্ছে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস অবধি যায়, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস এইখান থেকে নিয়ে এই অবধি, আর দুদিকে যায় হচ্ছে ইস্টিয়াল স্পাইন দিয়ে। তাহলে এর ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার হচ্ছে বাইস্টিয়াল ডায়ামিটার, দ্যাট ইজ 10.5 সেন্টিমিটার। অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার হচ্ছে টিপ অফ দ্য স্যাক্রাম থেকে লোয়ার বর্ডার অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস, দ্যাট ইজ এইটা, এটা হচ্ছে 11.5 সেন্টিমিটার। তাহলে এই লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশনে অনেক সিগনিফিকেন্স আছে লেবারে। কি সিগনিফিকেন্স না, হেড যখন পেলভিসের মধ্যে দিয়ে ঢোকে তখন এই লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশনে এসে কিন্তু ওটার ইন্টারনাল রোটেশন হয়। ধরে নাও এরকম ভাবে পেলভিসের মধ্যে ঢুকলো, যখন এই ইস্টিয়াল স্পাইনের লেভেলে এলো, এই লেভেলে এলো ইস্টিয়াল স্পাইনে, তখনই কিন্তু ওর অ্যান্টেরিয়র রোটেশন হয়, অক্সিপুট সামনে চলে আসে। তাহলে সেই কারণে কিন্তু লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশনটাই ইম্পর্টেন্ট। এবার চলে এসো আউটলেটে। পেলভিসের আউটলেট তৈরি হয় দুটো ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে। সামনের ট্রায়াঙ্গেলটা কিরকম না, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস থেকে দুদিকে ইস্টিয়াল টিউবারসিটির মাঝে যদি একটা লাইন টানা হয় তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেলটা। আর পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেলটা কিরকম, টিপ অফ দ্য কক্সিস, যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে, এখানে শুধু স্যাক্রামটা আছে, এরপরে একটা কক্সিস থাকে, টিপ অফ দ্য কক্সিস থেকে নিয়ে দুটো ইস্টিয়াল টিউবারসিটির মাঝখানের যে ট্রায়াঙ্গেলটা এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। দুটো ট্রায়াঙ্গেলের প্লেন কিন্তু আলাদা, এটা এরকম, এটা এরকম, দুটো প্লেন মিট করে অ্যাকচুয়ালি অ্যানাটমিক্যাল আউটলেটটা বানায়। তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল আউটলেট, এই পুরো ডায়মন্ড শেপের স্পেসটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল আউটলেট, যেখানে দুটো ট্রায়াঙ্গেল থাকে, যে দুটো ট্রায়াঙ্গেল আলাদা আলাদা প্লেনে, এই ট্রায়াঙ্গেলটা একটা প্লেনে আর এই ট্রায়াঙ্গেলটা একটা প্লেনে। বোঝা গেছে? এটার ডায়ামিটার কিরকম না, অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার টিপ অফ দ্য কক্সিস, যেটা এখানে নেই, ধরে নাও এখানে একটা কক্সিস বোন আছে, টিপ অফ দ্য কক্সিস থেকে লোয়ার পার্ট অফ দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস, এটা মোটামুটি 10 সেন্টিমিটার মতন হয়, 10 to 10.5 সেন্টিমিটার। ডিউরিং লেবার যখন হেড তোমার অ্যাকচুয়ালি লো ডাউন চলে আসে তখন ওটা কক্সিসকে পেছনের দিকে পুশ করে, তার জন্য কক্সিসের একটু মোবিলিটি থাকে স্যাক্রোকক্সিজিয়াল জয়েন্টে, যেটার জন্য কক্সিসটা একটু পেছনের দিকে সরে যায়। ডিউরিং ডেলিভারি ওটা 2.5 সেন্টিমিটার বেড়ে যায় ডায়ামিটারটা, তার মানে এটা 13 সেন্টিমিটার হয়ে যায়। 10.5 সেন্টিমিটার থেকে এটা 13 সেন্টিমিটার হয়ে যায় ডিউরিং হেড ডেলিভারি। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা কি, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার অফ দ্য আউটলেট, দ্যাট ইজ বাই ইস্টিয়াল টিউবারসিটি ডায়ামিটার। দুটো ইস্টিয়াল টিউবারসিটির মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা, এটা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি আমি, এটা হচ্ছে বাই ইস্টিয়াল ডায়ামিটার, এটা হচ্ছে আউটলেটের ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, দ্যাট ইজ 11 সেন্টিমিটার। এই মোটামুটি আউটলেটের ডায়ামিটার। এবার একটা কনসেপ্ট আছে, সেটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল আউটলেট একটা প্লেন আর অবস্টেটিক আউটলেট হচ্ছে স্পেস। তাহলে অবস্টেটিক আউটলেটটা কি না, প্লেন অফ লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন তোমাদেরকে বলেছি, যে প্লেনটা হচ্ছে ইস্টিয়াল স্পাইনের লেভেল দিয়ে যায়, সেই প্লেনটার সাথে অ্যানাটমিক্যাল আউটলেটের মাঝে যে স্পেসটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অবস্টেটিক আউটলেট। তাহলে অবস্টেটিক আউটলেটের পেছনটা হচ্ছে কক্সিস দিয়ে তৈরি হয়, এই জায়গাটা বডি অফ দ্য কক্সিস দিয়ে তৈরি হলো, এটার ওপরে থাকছে লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন, নিচে থাকছে অ্যানাটমিক্যাল আউটলেট, তার মাঝে যে ট্রায়াঙ্গেল শেপের স্পেসটা সেটাকে আমরা বলি অবস্টেটিক আউটলেট। তাহলে অবস্টেটিক আউটলেট হচ্ছে একটা স্পেস আর অ্যানাটমিক্যাল আউটলেট হচ্ছে একটা প্লেন, এটা মাথায় রাখবে। নেক্সট হচ্ছে আমরা ফিটাল হেডে চলে আসছি। ফিটাল হেডটা পড়ার আগে আমাদের কিছু বেসিক কনসেপ্ট জানতে হবে, যে বেবিটা ইউট্রাসের মধ্যে কিভাবে থাকে। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট জানবো আমরা হোয়াট ইজ লাই। লাইটা কি জিনিস না, লাই কিভাবে তৈরি হয় না, লং অ্যাক্সিস অফ দ্য ফিটাস, it is the relation of the long axis of the fetus with the centralized uterus or the maternal spine. আমরা ম্যাটারনাল স্পাইন যদি এইভাবে ওঠে আর ফিটাসের সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস যদি এইভাবে থাকে, দুটো যদি প্যারালাল হয় তাহলে আমরা বলি লাইস লঙ্গিচুডিনাল। যেমন এখানে দেখিয়েছি, এটা যদি হয় তাহলে লাইস লঙ্গিচুডিনাল, ম্যাটারনাল স্পাইনও সোজা, ফিটাসও সোজা, দ্যাট মিনস দিস ইজ লঙ্গিচুডিনাল। যদি ট্রান্সভার্স হয় তাহলে হচ্ছে ফিটাল অ্যাক্সিস
is creating angle of 90 degree with the maternal spine. Maternal spine এইভাবে হচ্ছে, ফিটাস এইভাবে আছে, তাহলে this is called transverse line. আর যদি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে তাহলে এটাকে বলে oblique line. বোঝা গেছে? তাহলে লাইন হচ্ছে মোস্ট কমন লঙ্গিচুডিনাল, লঙ্গিচুডিনাল লাইন মোস্ট কমন। এখানে কিন্তু দুটো প্রেজেন্টেশন থাকতে পারে। এবার এসো প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশনটা কি জিনিস? দ্যাট পার্ট অফ দ্য ফিটাস which occupies the lower uterine segment. ধরে নাও এখানে ইউট্রাসটা আছে, লোয়ার ইউট্রাইন সেগমেন্ট এই জায়গাটা, নিচের জায়গাটা। লোয়ার ইউট্রাইন সেগমেন্টে কোন পার্টটা রইল তার উপর ডিপেন্ড করে প্রেজেন্টিং পার্ট। দেখো এখানে কিন্তু এই প্রেজেন্টিং পার্টটা হচ্ছে ভার্টেক্স, তার মানে মাথা, মানে সরি কেফালিক। কেফালিক মিন্স মাথা নিচের দিকে থাকবে, আর এইরকম যদি থাকে দ্যাট মিন্স পোডালিক, তার মানে বাটাক নিচের দিকে থাকবে। তাহলে লোয়ার ইউট্রাইন সেগমেন্টে ফিটাসের কোন পার্ট রইল সেটা অনুযায়ী হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা ঠিক হয়। ঠিক আছে, তাহলে কেফালিক প্রেজেন্টেশন হচ্ছে এটা, মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে কেফালিক এইরকম। আর 3% কেসে ব্রিজ অর পোডালিক প্রেজেন্টেশন হয়, সেটা কিরকম? এটা, মানে বাটাক গুলো নিচের দিকে থাকবে। বোঝা গেছে? তোমরা কিন্তু কেউ রেসপন্ড করছো না, কিছু অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস করো। ফিটাস পেলভিস অনলাইন বোঝাটা খুব ডিফিকাল্ট, সবাই কি বুঝতে পারছো? ঠিক আছে, তাহলে প্রেজেন্টেশন হলো কেফালিক অথবা পোডালিক। নেক্সট হচ্ছে প্রেজেন্টিং পার্ট। তাহলে মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন কেফালিক, আমরা কেফালিক ধরেই এগোবো। প্রেজেন্টিং পার্ট কোনটা না, যে জায়গাটা তুমি ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করে নিচে দিয়ে দেখতে পাবে, দেখো এই পোর্শনটা, এই পোর্শনটা হচ্ছে প্রেজেন্টিং পার্ট। তাহলে দ্যাট পোর্শন অফ দ্য প্রেজেন্টেশন which lies just above the internal os, ইন্টারনাল অস দিয়ে হেডটা ডাইলেট করে বেরিয়ে আসে। তাহলে আমরা নিচে দিয়ে কোন জায়গাটাকে দেখতে পাবো? যেটা ইন্টারনাল অসের ঠিক ওপরে আছে। তাহলে যদি কেফালিক প্রেজেন্টেশন হয়, মাথা যদি নিচেই থাকে, তাহলে প্রেজেন্টিং পার্ট কি কি হতে পারে এটা দেখে নাও। একটা হচ্ছে মোস্ট কমন হচ্ছে ভার্টেক্স। ভার্টেক্স কি? এইরকম একটা জায়গা, আমি পরে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভার্টেক্স হচ্ছে এরকম একটা জায়গা। নেক্সট হচ্ছে ব্রাউ। ব্রাউ হচ্ছে এই কপালের জায়গাটা, ফোর হেডের জায়গাটা। নেক্সট হচ্ছে ফেস। ফেস হচ্ছে এই জায়গাটা। তাহলে হেডের কেফা কিন্তু এটা হতে পারে, আবার এটা হতে পারে। তাহলে ডিপেন্ডিং আপন দ্য ফিটাল পজিশন। পজিশনটা কি জিনিস? বা পশ্চার অফ দ্য ফিটাস। পশ্চারটা কি জিনিস না, ধরে নাও বা অ্যাটিটিউড, অ্যাটিটিউড অফ দ্য ফিটাস। অ্যাটিটিউডটা কি জিনিস না, স্পেশাল পশ্চার দ্যাট ইজ acquired by the fetus in the uterus is called attitude. This is the relation of the one part of the fetus with the another. ধরে নাও যদি কেফালিক প্রেজেন্টেশন হয়, তাহলে হেডটা ফ্লেক্সড আছে কি ডিফ্লেক্সড আছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা অ্যাটিটিউডটা ঠিক করব। যদি পুরোপুরি ফ্লেকশন হয় তাহলে চিনটা কিন্তু চেস্টে ঠিকবে এইভাবে, তাহলে এটা হচ্ছে পুরোপুরি ফ্লেক্সড অ্যাটিটিউড। সব পার্টগুলোই কিন্তু ফিটাসের ফ্লেকশনে আছে। দিস ইজ দ্য ফ্লেক্সড অ্যাটিটিউড। যদি কমপ্লিট ফ্লেকশন হয় তাহলে ভার্টেক্স প্রেজেন্টেশনে প্রেজেন্টিং পার্ট কিন্তু সরি কেফালিক প্রেজেন্টেশনে প্রেজেন্টিং পার্ট কিন্তু হয় ভার্টেক্স, এই এরিয়াটা। যদি একটু ডিফ্লেক্স থাকে বা যদি পার্শিয়ালি এক্সটেন্ডেড থাকে তাহলে হচ্ছে ব্রাউ প্রেজেন্টেশন আছে, এই জায়গাটা নিচের দিকে আছে। ঠিক আছে, তাহলে পার্শিয়াল এক্সটেনশনে ব্রাউ প্রেজেন্টেশন হয়, প্রেজেন্টিং পার্ট ইজ দ্য ব্রাউ। নেক্সট যদি এক্সটেনশন থাকে, দেখো অক্সিপুটটা গিয়ে ব্যাকের কাছে চলে এসছে, চিনটা কিন্তু চেস্টে টাচ করেনি, এক্সটেন্ডেড, হেড ইজ এক্সটেন্ডেড। এক্সটেন্ডেড যদি থাকে তাহলে ইন্টারনাল এক্সামিনেশনে তুমি ফেস পাবে, এই জায়গাটা পাবে, তাহলে তখন কিন্তু ফেস প্রেজেন্টেশন হয়। তাহলে ডিপেন্ডিং আপন দ্য হেডের পজিশন, নেকের ফ্লেকশন, তুমি ডিফারেন্ট প্রেজেন্টিং প্রেজেন্টেশন এইভাবে কিন্তু প্রেজেন্টিং পার্টগুলো হয় অ্যাটিটিউড অনুযায়ী। কতটা ফ্লেকশন থাকবে সেই অনুযায়ী কিন্তু প্রেজেন্টিং পার্টগুলো ঠিক হয়। নেক্সট চলে এসো পজিশন। পজিশন অফ দ্য ফিটাস। ধরে নাও একটা কেফালিক প্রেজেন্টেশন আছে, সেখানে হেডটা হচ্ছে ওয়েল ফ্লেক্সড আছে, এইরকম আছে, প্রেজেন্টিং পার্ট হচ্ছে ভার্টেক্স। তাহলে এইটা এরকমও থাকতে পারে, এটা এরকমও থাকতে পারে, এটা এরকমও থাকতে পারে। পেলভিসের ডিফারেন্ট জায়গায় এরকম এরকম থাকতে পারে। তো কোন জায়গায় হেডটা আছে
পজিশনটা দেখার জন্য একটা ডিনোমিনেটর ঠিক করতে হবে। তাহলে ডিনোমিনেটর ইজ দ্য আরবিটারি ফিক্সড পয়েন্ট ইন দ্য প্রেজেন্টিং পার্ট, যেটা কিনা ডিসাইড করে ফিটাসটার পজিশন। যেমন ধরে নাও ভার্টেক্স যদি প্রেজেন্টেশন হয়, তাহলে এই অক্সিপুটাল প্রোট্রুবারেন্সটাকে আমরা অক্সিপুট বলি। এই অক্সিপুট হচ্ছে, তাহলে অক্সিপুটটার পজিশনটা ম্যাটারনাল পেলভিসের কোন জায়গায় আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু ফিটাসটার পজিশনটা আমরা ডিসাইড করব। ঠিক আছে, লেফট অক্সিপুটটা লেফট সাইডে আছে ম্যাটারনাল পেলভিসের, এবং ওটা অ্যান্টেরিয়রলি ডিরেক্টেড, এবং ওটা মিড লাইনের সঙ্গে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে। দেখো এরকম, তাহলে অক্সিপুটটা এই দিকে আছে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। আর যদি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকতো তাহলে আমরা বলতাম লেফট অক্সিপিটো ট্রান্সভার্স। এইভাবে পুরোপুরি 90 ডিগ্রি লেফট অক্সিপিটো ট্রান্সভার্স, অক্সিপিটটা ট্রান্সভার্স প্লেনে আছে। ঠিক আছে, যদি অক্সিপিটটা অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র প্লেনে থাকে জাস্ট 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, তাহলে এটা লেফট অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র হবে। তাহলে লেফট সাইড অফ দ্য ম্যাটারনাল পেলভিস এই দিকে লেফট সাইডে আছে, এবং 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য অ্যান্টেরিয়র প্লেন, করোনাল প্লেন। এরকম, এটা করোনাল প্লেন মিড লাইন, এটা করোনাল প্লেন মিড লাইন, এর সঙ্গে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে। এটা হচ্ছে লেফট অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র। তাহলে পজিশনটা লেবারের মেকানিজম দেখানোর সময় খুব ইম্পর্টেন্ট, সে কারণে পজিশনটা আমাদের শিখতে হবে। এবার চলে এসো ফিটাল স্কাল। ম্যাম পজিশনগুলো আরেকবার বলুন। পজিশন হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রেজেন্টিং পার্টে তোমাকে একটা আরবিটারি পয়েন্ট ঠিক করতে হবে। এইটা ধরে নাও যে পোস্টেরিয়র থাকে, ধরে না একদম অক্সিপুটটা সিম্পাইসিস পিউবিস, এটা যদি অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র, অক্সিপুট অ্যান্টেরিয়র, তাহলে অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র। ডিরেক্ট কেন বলছো? ডিরেক্ট মানে একদম সামনাসামনি আছে, মানে কোনো অ্যাঙ্গুলেশনে নেই, করোনাল প্লেনের সঙ্গে কোনো অ্যাঙ্গেলে নেই। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডিরেক্ট অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র। এবার যদি একটু লেফট সাইডে সরিয়ে দিই, তাহলে অক্সিপুটটা ফেস করছে কোন জায়গাটাকে? মোটামুটি ইলোপেবিক এমিনেন্সের কাছে, এই জায়গাটা। তাহলে অক্সিপুট যদি এই জায়গা ফেস করে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে, এটাকে আমি বলবো লেফট অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র। এবার যদি অক্সিপুটটা ফেস করে একদম ইলিওপেক্টিনিয়াল লাইনের মিড পয়েন্টে, এইরকম জায়গায়, যদি অক্সিপুটটা এরকম জায়গায় ফেস করে তাহলে হচ্ছে সেটা অক্সিপিটো ট্রান্সভার্স। এইরকম দেখতে হবে, ফিটাসটাকে এরকম দেখতে হবে, অক্সিপিটো ট্রান্সভার্স। দেখো পুরো ট্রান্সভার্স প্লেনে আছে এইভাবে। তাহলে অক্সিপিটো ট্রান্সভার্স হলো। তারপরে অক্সিপিটো পোস্টেরিয়র কিরকম? একদম স্যাক্রাল বেতে চলে গেল, স্যাক্রামের দিকে চলে গেল অক্সিপুট। কিরকম? স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্টের সাথে অক্সিপুটটা কোইনসাইড করছে এই দিকে। এইটা হলে তাহলে লেফট অক্সিপিটো পোস্টেরিয়র। আবার যদি স্যাক্রাল প্রমন্টারি ফেস করে তাহলে ডিরেক্ট হচ্ছে ফিটাল হেডের পজিশনটা আমরা বোঝাই। বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। নেক্সট চলে এসো ফিটাল স্কাল। তাহলে ফিটাল স্কালে কিছু পোর্শন আছে, একটা হচ্ছে বেস অফ দ্য স্কাল, একটা হচ্ছে ভল্ট অফ দ্য স্কাল। বেস অফ দ্য স্কাল, সরি এই জায়গাটা বেস অফ দ্য স্কাল, দ্যাট ইজ ভল্ট অফ দ্য স্কাল। তাহলে ভল্ট অফ দ্য স্কাল হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কারণ ভল্টটাই কিন্তু পেলভিস দিয়ে এইভাবে নামে। ঠিক আছে, এইভাবে নামে ভল্ট। তাহলে বেস অফ দ্য স্কালে আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়ার নেই, আমরা পড়বো ভল্ট অফ দ্য স্কাল। তাহলে ভল্ট অফ দ্য স্কাল তৈরি হচ্ছে কিছু ফ্ল্যাট বোনস নিয়ে। এগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট বোনস, এগুলো জয়েন্ট থাকে মেমব্রেনাস কিছু পোর্শন দিয়ে, যেখানে দুটো ফ্ল্যাট বোনের মাঝে কিছু গ্যাপ থাকে যেগুলো মেমব্রেন দিয়ে কভার করা থাকে। এই লাইনগুলো তৈরি হয়, এগুলোকে আমরা বলি সুচার লাইন। এগুলো অ্যাকচুয়ালি স্পেস থাকে দুটো ফ্ল্যাট বোনের মাঝে, যেটা মেমব্রেন দিয়ে কভার থাকে। তাহলে সুচার লাইনগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট? সুচার লাইনগুলো প্রোভাইড স্পেস ডিউরিং লেবার। ধরে নাও ফিটাল হেডটা ম্যাটারনাল পেলভিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে কোনো স্পেসের ক্রাইসিস হচ্ছে, ম্যাটার কম, তখন কি হয়? এই ফ্ল্যাট বোন গুলো পরপর ওভারল্যাপিং হয়, এই সুচার গুলো তখন সুচার, স্যাজাইটাল সুচার, এটা স্যাজাইটাল সুচার। নেক্সট হচ্ছে দুদিকে দুটো করোনাল সুচার আছে। তাহলে স্যাজাইটাল সুচার কোথায় থাকে? দুটো প্যারাইটাল বোনের মাঝে। এটা একটা প্যারাইটাল বোন, এটা একটা প্যারাইটাল বোন।
In between two parietal is the sagittal frontal bone. দুটো ফ্রন্টাল বোনের মাঝে যে সুচারটা সেটাকে আমরা বলি ফ্রন্টাল সুচার বা মেটোপিক সুচার। একটা প্যারাইটাল বোন আর একটা ফ্রন্টাল বোনের মাঝে যে সুচারটা এটাকে আমরা বলি করোনাল সুচার। দুদিকে দুটো থাকে। একটা প্যারাইটাল বোন, রাইট সাইডে প্যারাইটাল বোন আর ফ্রন্টাল বোনের মাঝে রাইট করোনাল, লেফট সাইডে প্যারাইটাল বোন আর ফ্রন্টাল বোনের মাঝে লেফট করোনাল সুচার। ঠিক আছে। আর নেক্সট পোস্টেরিয়রলি এসো, এটা হচ্ছে ল্যামডয়েড সুচার বিটুইন প্যারাইটাল বোন, দুটো প্যারাইটাল বোন আর অক্সিপিটাল বোন, এটা অক্সিপিটাল বোন, এই দুটোর মাঝে যে সুচারটা এটাকে আমরা বলি ল্যামডয়েড সুচার। তাহলে এইগুলো হলো মোটামুটি সুচার। হচ্ছে করোনাল সুচার দুদিকে দুটো, ফ্রন্টাল বা মেটোপিক সুচার, আর পোস্টেরিয়রলি হচ্ছে দুদিকে দুটো ল্যামডয়েড সুচার। নেক্সট হচ্ছে সুচার লাইনগুলো যেখানে মিট করে সেখানে কিছু স্পেস ক্রিয়েটেড হয়, যেমন অ্যান্টেরিয়রলি এটা অ্যান্টেরিয়র ফ্রন্টালিলি বা ব্রেগমা। তাহলে ফ্রন্টালিলি ইজ দ্য স্পেস ক্রিয়েটেড বাই মিটিং আপ অফ সুচার লাইন। তাহলে স্যাজিটাল সুচার আর ফ্রন্টাল সুচার অ্যান্ড টু করোনাল সুচার যেখানে মিট করছে সেখানে একটা ডায়মন্ড শেপের স্পেস তৈরি হয়েছে, এটাকে বলি অ্যান্টেরিয়র ফ্রন্টালিলি অর ব্রেগমা। যেহেতু এটা অ্যান্টেরিয়রলি থাকে তাই অ্যান্টেরিয়র ফ্রন্টালিলি। পোস্টেরিয়র ফ্রন্টালিলি হচ্ছে এইটা, এটা একটা ছোট, অ্যান্টেরিয়র ফ্রন্টালিটা আরো বড়, পোস্টেরিয়র ফ্রন্টালিটা আরো ছোট। এটা 1.2 ইন্টু 1.2 আর এটার মেজারমেন্ট হচ্ছে 3 ইন্টু 3। ঠিক আছে। তাহলে পোস্টেরিয়র ফ্রন্টালিটা কোথায় হচ্ছে? মিটিং পয়েন্ট অফ দ্য টু ল্যামডয়েড সুচার অ্যান্ড দ্য স্যাজিটাল সুচার, এই দুটোর স্পেস তৈরি হচ্ছে, এটাকে বলি আমরা পোস্টেরিয়র ফ্রন্টালিলি। তাহলে ফ্রন্টালিলি গুলো অ্যান্ড সুচার্স গুলো অলসো তোমার পজিশনটা হেডের বুঝতে হেল্প করে। ডিউরিং লেবার যদি তুমি পিভি করো তাহলে এই সুচার গুলো দেখে বুঝবে তুমি। ধরে না একটা তুমি ডায়মন্ড শেপের স্পেস পেলে যেটার মধ্যে বেশ কিছুটা স্পেস আছে, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ফ্রন্টালিলি। এর মধ্যে দিয়ে পেছনের দিকে গেলে স্যাজিটাল সুচার পাবে, সেই স্যাজিটাল সুচারটার পজিশন অনুযায়ী তুমি বুঝতে পারবে যে এটা অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র আছে না অক্সিপিটো পোস্টেরিয়র। ঠিক আছে। ধরে নাও ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করলে এইভাবে আছে, ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করলে এই স্যাজিটাল সুচার পেলে, এখান থেকে তুমি পোস্টেরিয়রলি গিয়ে একটা প্রমিনেন্ট পয়েন্ট পেলে, তাহলে এটা বুঝতে পারলে এটা স্যাজিটাল সুচার, এটা অক্সিপুট। তাহলে অক্সিপুট যদি এইভাবে থাকে তাহলে এটাকে অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র পজিশন বলি। ধরে নাও ম্যাটারনাল পেলভিসটা এরকম আছে, তুমি এইভাবে এক্সামিনেশন করছো। ঠিক আছে। এইভাবে দেখলে করে তুমি এই জিনিসটা পেলে, তাহলে একটা ডায়মন্ড শেপের স্পেস পেলে, তার সামনে গেলে দেখলে দুটো বোন আলাদা, তার পেছনে গেলে দেখলে দুটো বোন আলাদা, একটা বড় সুচার লাইন চলে যাচ্ছে। তো এখানে গিয়ে তুমি অক্সিপুটটাকে ফিল করতে পারলে, তাহলে এটা হচ্ছে অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র পজিশন। ঠিক আছে। এই যে একদম অ্যান্টেরিয়রলি আছে, একদম অ্যান্টেরিয়রলি, তাহলে অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র। এটাই যদি এরকম থাকতো তাহলে হচ্ছে রাইট অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র হতো। তার মানে অ্যান্টেরিয়রলি পুরো ডিরেক্ট অ্যান্টেরিয়রলি নেই, অক্সিপিটটা আছে হচ্ছে ইলিওপিউবিক এমিনেন্সের দিকে, তার মানে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, মিড লাইনের সঙ্গে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। তাহলে এটা হচ্ছে রাইট অক্সিপিটো অ্যান্টেরিয়র পজিশন। এইটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স, অক্সিপিটো ট্রান্সভার্স পজিশন। তার মানে তুমি পিভি করছো, তুমি সুচার লাইনটাকে এইভাবে পাচ্ছ, পিভি করে সুচার লাইনটাকে এইভাবে পাচ্ছ এই ট্রান্সভার্স প্লেনে, অ্যান্টিপোস্টেরিয়র প্লেনের সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, তাহলে এটা হচ্ছে অক্সিপিটো ট্রান্সভার্স। তাহলে অক্সিপিটোটা ট্রান্সভার্সের দিকে আছে। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি রাইট অক্সিপিটো ট্রান্সভার্স, কারণ এই দিকটা ম্যাটারনাল পেলভিসের রাইট সাইড, তাহলে এটা হচ্ছে রাইট অক্সিপিটো ট্রান্সভার্স। এইভাবে তুমি পজিশনগুলো ডিসাইড করতে পারবে। নেক্সট চলে এসো ফিটাস স্কালের ডায়ামিটার। তাহলে ডায়ামিটার গুলো কিরকম আছে? ফার্স্ট হচ্ছে যদি ওয়েল ফ্লেক্সড হেড থাকে, ঠিক আছে, ফ্লেক্স যদি থাকে হেডটা ধরে নাও ভালোভাবে এইরকম পুরো ওয়েল ফ্লেক্সড, তাহলে যে ডায়ামিটারটা আমরা পাই অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়রলি সেটা হচ্ছে সাব অক্সিপিটো ব্রেগম্যাটিক, এইখান থেকে শুরু করে এই অবধি সেন্টার অফ দ্য ব্রেগমা অবধি। ঠিক আছে। সেটা কিরকম? এটা সাব অক্সিপিটো ব্রেগম্যাটিক, এই ডায়ামিটারটা, এতটা ডায়ামিটার, দেখো এতটা ডায়ামিটার সাব অক্সিপিটো ব্রেগম্যাটিক। সেটা কিরকম না, আ পয়েন্ট বিলো দ্য অক্সিপিটাল প্রোট্রুবারেন্স থেকে নিয়ে জাস্ট সেন্টার অফ দ্য ব্রেগমা অবধি, এটা হচ্ছে সাব অক্সিপিটো ব্রেগম্যাটিক, দ্যাট ইজ 9.5। এটা হচ্ছে স্মলেস্ট অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার। যদি ওয়েল ফ্লেক্সড হেড থাকে তাহলে তুমি একমাত্র এই ডায়ামিটারটাকে পাবে। যদি হেডটা আস্তে আস্তে এক্সটেন্ড করে তাহলে হচ্ছে সাব অক্সিপিটো ফ্রন্টাল পাবে, তখন ডায়ামিটারটা একটু বেড়ে যাবে। পেছন দিকটা একই, পয়েন্ট বিলো দ্য অক্সিপিটাল প্রোট্রুবারেন্স থেকে নিয়ে সামনে সেন্টার অফ দ্য ব্রেগমা না হয়ে অ্যান্টেরিয়র পয়েন্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ফ্রন্টালিলি হয়ে যাবে।
সেটা কিন্তু তখন 10 সেন্টিমিটার হয়ে যাবে, তাহলে 0.5 সেন্টিমিটার এখানে বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে যদি ওয়েল ফ্লেক্স থাকে তাহলে তুমি এইটুকু ডায়ামিটার পাবে। যদি একটু এক্সটেন্ড করে, দেখো দেখতেই পাচ্ছ ওয়েল ফ্লেক্স মানে এই ডায়ামিটার পেলে তুমি। যদি একটু এক্সটেন্ড করে যায়, এরকম হয়ে যায়, তাহলে তখন তোমাকে এই ডায়ামিটারটা আরেকটু বড় 10 সেন্টিমিটার, দ্যাট ইজ কল সাব অক্সিপিটো ফ্রন্টাল। যদি আরেকটু হেডটা ডিফ্লেক্সড হয়ে যায়, আমরা ডিফ্লেক্স পজিশন বলি, তাহলে হচ্ছে অক্সিপিটো ফ্রন্টাল ডায়ামিটার পাবে। এখানে অক্সিপিটাল প্রোট্রুবারেন্স থেকে নিয়ে সামনের দিকে রুট অফ দ্য নোজ অব্দি, তার মানে এতটা বড় ডায়ামিটার তুমি পাবে তখন। সেটা কিসে হয়? সাধারণত অক্সিপিটো পোস্টেরিয়র পজিশনে এরকম ডিফ্লেক্স থাকে হেড, না ফ্লেক্সড না এক্সটেন্ড, মাঝামাঝি, তখন তুমি মোটামুটি এইরকম একটা ডায়ামিটার পাবে। রুট অফ দ্য নোজ থেকে শুরু করে অক্সিপিটাল প্রোট্রুবারেন্স, দেখো দেখতেই পাচ্ছ ডায়ামিটারটা অনেকটা বড়। এই দুটো, এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা, এই ডায়ামিটারটা হচ্ছে 11.5 সেন্টিমিটার। এটা ইউজুয়ালি অক্সিপিটো পোস্টেরিয়র পজিশনে হেড না ফ্লেক্স থাকে না এক্সটেন্ড থাকে, এইরকম মিড পজিশনে ডিফ্লেক্সড হয়ে থাকে। তো সেরকম ডিফ্লেক্সড হয়ে থাকলে অক্সিপিটো ফ্রন্টাল ডায়ামিটারটা তুমি পাবে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ধরে নাও এবার এক্সটেনশন। এক্সটেনশন হলে আস্তে আস্তে আমি বলেছি ব্রাউ অ্যান্ড ফেস পাবে। তাহলে পার্শিয়াল এক্সটেনশন যদি হয় তাহলে এই জায়গাটা ইন্টারনাল অসের ওপরে থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ব্রাউ প্রেজেন্টেশন। ব্রাউ প্রেজেন্টেশনে অক্সিপিটাল মানে ফ্রন্টাল এমিনেন্স হচ্ছে ডিনোমিনেটর। তাহলে ফ্রন্টাল এমিনেন্সের পজিশন থেকে বোঝা যায় যে ব্রাউটা কোন পজিশনে আছে। এবার ব্রাউয়ের ডায়ামিটার কি? মেন্টো ভার্টিক্যাল, দ্যাট মিনস এই মেন্টাম থেকে শুরু করে মানে মিড অফ দ্য চিন, মিড পয়েন্ট অফ দ্য চিন থেকে শুরু করে হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ দ্য সাজাইটাল সুচার, এইরকম একটা জায়গা। এই ডায়ামিটারটা কিন্তু হেডের মধ্যে সবচেয়ে লার্জেস্ট ডায়ামিটার অ্যান্টিওপোস্টেরিয়রলি, দ্যাট ইজ 14 সেন্টিমিটার। এইটা মেন্টাম, মিড পয়েন্ট অফ দ্য চিন থেকে শুরু করে হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ দ্য সাজিটাল সুচার, এতটা বড় ডায়ামিটার, এতটা বড় ডায়ামিটার। এটা কিন্তু একটা আনস্টেবল প্রেজেন্টেশন। 14 সেন্টিমিটার ম্যাটার্নাল পেলভিসে কোনো ডায়ামিটারই নেই। তোমাদেরকে আমি বললাম এতক্ষণ ম্যাটার্নাল পেলভিসের ডায়ামিটার গুলো, ওগুলো মোস্টলি তোমার 10, 11, 12 সেন্টিমিটারের মধ্যে, আর ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা 13 সেন্টিমিটার। তাহলে 14 সেন্টিমিটার কিন্তু একটা আনস্টেবল লাইফ। এটা যদি থাকে ব্রাউ প্রেজেন্টেশন, পারসিস্টেড ব্রাউ যদি হয় তাহলে লেবার পসিবল না, তাহলে সিজারিয়ান সেকশন করে বের করতে হবে। সেই কারণে এই ব্রাউতে কোনো লেবারের মেকানিজম নেই। তাহলে ব্রাউয়ের প্রেজেন্টেশন হবে কখন? পার্শিয়াল এক্সটেনশন হলে হবে, তাতে ডায়ামিটারটা কি হবে? মেন্টো ভার্টিক্যাল, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ 14 সেন্টিমিটার। এগুলো সবই কিন্তু অ্যান্টিওপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার। এবার চলে এসো ফেসে। ফেস যদি কমপ্লিট এক্সটেনশনে থাকে তাহলে এটা দেখতে লাগবে এরকম, ইন্টারনাল অসের ওপর এইটুকু থাকবে। তাহলে এটা কিরকম? মিড পয়েন্ট অফ দ্য চিন, ধরে নাও এখানে মেন্টামটা আছে, হ্যাঁ এখানে কিন্তু নেই, ওটা ধরে নাও মেন্টাম আছে। মিড পয়েন্ট অফ দ্য চিন থেকে শুরু করে সেন্টার অফ দ্য ব্রেগমাম, এইটুকু ডায়ামিটার হচ্ছে সাবমেন্টো ব্রেগম্যাটিক, দ্যাট ইজ 9.5 সেন্টিমিটার। তাহলে এটা হচ্ছে ফেসের সবচেয়ে ফেভারেবল ডায়ামিটার। যদি ফেসটা কমপ্লিট এক্সটেনশনে থাকে তাহলে কিন্তু এইটুকু ডায়ামিটার তুমি পাবে। যদি ইনকমপ্লিট থাকে তাহলে আবার একটু বেড়ে যায়, এরকম থাকে। যদি কমপ্লিট এক্সটেনশন তাহলে এরকম, যদি ইনকমপ্লিট থাকে তাহলে তোমার এরকম হবে। তাহলে সেটা কিরকম হবে? সেটা হবে সাবমেন্টো, মানে দ্য জাংশন অফ দ্য ফ্লোর অফ দ্য মাউথ উইথ দ্য নেক, তার মিড পয়েন্ট থেকে শুরু করে হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ দ্য সাজাইটাল সুচার, এতটা। এটা আবার একটু বেড়ে গেল এইটার থেকে, তাহলে এটা হচ্ছে 11.5 সেন্টিমিটার। তাহলে ফেসের দুটো ডায়ামিটার যদি সাবমেন্টো ব্রেগম্যাটিক হয় দ্যাট ইজ ফেভারেবল 9.5, এইটুকু। আর যদি সাবমেন্টো ভার্টিক্যাল হয় দ্যাট ইজ এইটা, সেটা আবার 11.5 সেন্টিমিটার। এইগুলো মোস্টলি তোমার অ্যান্টিওপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার। সবকটা ভার্টেক্সের যতগুলো তোমার প্রেজেন্টিং পার্ট হয় সবকটা দিয়ে আমি ডায়ামিটার গুলো বলে দিলাম। এবার নেক্সট চলে এসো ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার কিন্তু একই রকম। বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার হচ্ছে লার্জেস্ট ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। দেখো দুটো প্যারাইটাল এমিনেন্সের মাঝে ডিস্টেন্সটা, এইটা, এটা হচ্ছে বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার। এটা হচ্ছে 9.5 সেন্টিমিটার। বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার অনেক সময় ফিটাস ম্যাটার্নাল পেলভিসে অ্যাকোমোডেট করতে পারে না, তখন হেডটাকে একটু এইভাবে বেঁকে ঢুকতে হয়। সেইটা কি? এই ডায়ামিটারটা হচ্ছে সুপেরো সাবপ্যারাইটাল। তাহলে একদিকে প্যারাইটাল এমিনেন্সের ওপর থেকে, অ্যাবাভ দ্য প্যারাইটাল এমিনেন্স থেকে অন্যদিকে বিলো দ্য প্যারাইটাল এমিনেন্স, একটু বাঁকিয়ে দিলাম। জাস্ট এইটা ছিল বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার, দুটো প্যারাইটাল এমিনেন্স। এটাকে একটু বাঁকিয়ে দিলে হেডটাকে যদি একটু বেঁকে ঢোকে তাহলে ওটা 1 সেন্টিমিটার কমে যায়, দ্যাট ইজ 8.5 সেন্টিমিটার। এটাকে হচ্ছে বলে সুপেরো সাবপ্যারাইটাল ডায়ামিটার। আর এই যে হেডটা পজিশনটা একটু বেঁকে ঢুকলো,
এটাকে বলে আসিনক্লাইটিজম। যদি পেলভিসের ডায়ামিটার অ্যাকোমোডেট করতে না পারে হেডকে এইভাবে, তখন হেডটা একটু বেঁকে এইভাবে ঢোকে, তখন ওই ফেনোমেনাটাকে বলে আসিনক্লাইটিজম। বোঝা গেছে? নেক্সট চলে এসো বাই টেম্পোরাল ডায়ামিটার। এটা হচ্ছে এই জায়গাটা, করোনাল সুচারগুলোর অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়ার এন্ড দুদিকে, এটা এই দুটোর মাঝের ডায়ামিটারটা হচ্ছে বাই টেম্পোরাল ডায়ামিটার, দ্যাট ইজ 8 সেন্টিমিটার। এটার কোনো লেভেলের সিগনিফিকেন্স নাই, কারণ এই জায়গাটা অনেক ছোট দেন বাইপ্যারেটাল। বাইপ্যারেটাল যদি ঢুকে যায় তাহলে বাই টেম্পোরালও ঢুকে যাবে। নেক্সট চলে এসো বাই ম্যাস্টয়েড। দুটো ম্যাস্টয়েড প্রসেসের মাঝের ডায়ামিটার দেখো, দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটা, এইটা হচ্ছে 7.5 সেন্টিমিটার। এই ডায়ামিটার কিন্তু ইরিডিউসেবল, কারণ ধরে নাও কোনো ফিটাসের ডেথ হয়ে গেছে, ডেড ফিটাস, সেটাকে আমরা বার করার সময় অনেক সময় ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন করি, হেডের মেটেরিয়াল গুলো বার করে দিয়ে হেডটা চুপসে যায়, তাহলে ডায়ামিটার গুলো কমে যায়। কিন্তু এই ডায়ামিটারটাকে কখনোই রিডিউস করা যায় না, কারণ এর মাঝে কোনো বোন ভাঙা যায় না। তো এই ডায়ামিটার কিন্তু ম্যাটারনাল পেলভিসে থাকতেই হবে টু অ্যালাউ দ্য ফিটাল হেড টু পাস। তার মানে 7.5 সেন্টিমিটার থেকে কোনো ছোট যদি ডায়ামিটার ম্যাটারনাল পেলভিসে থেকে থাকে, সেই পেলভিস দিয়ে কিন্তু এই হেড পাস করতে পারবে না। তাহলে অ্যাটলিস্ট 7.5 সেন্টিমিটার ম্যাটারনাল পেলভিসের ডায়ামিটার হতেই হবে। তাহলে এটা হচ্ছে ইরিডিউসেবল, এটা রিডিউস করা যায় না, সেই কারণে এটা সিগনিফিকেন্স আছে ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন। তাহলে এটা হলো ফিটাল স্কালের ডায়ামিটার। তাহলে তোমাদের ডায়ামিটার গুলো মোটামুটি বোঝা গেছে, ম্যাটারনাল পেলভিস আর ফিটাল স্কালের ডায়ামিটার। ও ডায়ামিটারটার নাম কি বললেন? 7.5 সেন্টিমিটার। জোরে বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। ডায়ামিটারটার নামটা কি ছিল? 7.5 সেন্টিমিটার। 7.5 হচ্ছে বাই ম্যাস্টয়েড ডায়ামিটার। তাহলে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার গুলো হলো বাই প্যারাইটাল, সুপেরো সাবপ্যারাইটাল, বাই টেম্পোরাল, নেক্সট হচ্ছে বাই ম্যাস্টয়েড। বাই ম্যাস্টয়েডটা সিগনিফিকেন্স একমাত্র ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশনে আছে। বোঝা গেছে? এবার হচ্ছে লেবারের মেকানিজম। তাহলে লেবারের মেকানিজম বুঝতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে যে মোস্ট কমন লাইটা কি। মোস্ট কমন লাই হচ্ছে লঙ্গিচুডিনাল। মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশনটা কি? প্রেজেন্টেশন হচ্ছে কেফালি। দেখো এটা একটা কেফালিক প্রেজেন্টেশনে ধরে আছি, ধরে নাও এটা যদি ম্যাটারনাল পেলভিস হয়, তাহলে এটা হচ্ছে লঙ্গিচুডিনাল লাই, প্রেজেন্টেশন হচ্ছে কেফালিক। দ্য প্রেজেন্টিং পার্ট ইজ দ্য ভার্টেক্স। যখনই আমি প্রেজেন্টিং পার্ট ভার্টেক্স বলবো, তখনই তোমাকে অ্যাটিটিউড অফ দ্য ফিটাস বলতে হবে ওয়েল ফ্লেক্সড। এই যে চিনটা গিয়ে চেস্টে টাচ করলো, তার মানে ওয়েল ফ্লেক্সড হলো। ওয়েল ফ্লেক্সড হলেই একমাত্র এই ভার্টেক্সটা কিন্তু প্রেজেন্টিং পার্ট হবে। ঠিক আছে? এই ভার্টেক্সটা তখন লোয়ার পোল অফ দ্য ইউট্রাসে থেকে ইন্টারনাল অসের ওপরে থাকবে, ওভারলাই করবে। তাহলে নর্মাল লেবারের মেকানিজম বোঝাতে গেলে তোমাকে এই কথাগুলো প্রথমে বলতে হবে। ঠিক আছে? ফার্স্টে হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরবে পেলভিসটাকে, তারপরে বলবে ইন নর্মাল লেবার দ্য লাই ইজ লঙ্গিচুডিনাল, দ্য প্রেজেন্টেশন ইজ কেফালি, দ্য প্রেজেন্টিং পার্ট ইজ ভার্টেক্স অ্যান্ড দ্য অ্যাটিটিউড অফ দ্য ফিটাস ইজ ওয়েল ফ্লেক্সড। ঠিক আছে? এবার বলবে পজিশন। তাহলে পজিশন তোমাকে এক্সামিনার বলেও দিতে পারে, অথবা তোমাকে নিজেও দেখাতে বলতে পারে। পজিশন কি? মোস্ট কমন পজিশন হচ্ছে লেফট অক্সিপিটাল অ্যান্টেরিয়র। লেফট অক্সিপিটাল অ্যান্টেরিয়র মানে অক্সিপুটটা পেলভিসের মিড লাইন করোনা থেকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে। তার মানে ওটা একটা ইলিওপেলভিক এমিনেন্সের দিকে থাকবে। এই দেখো এই জায়গাটা, বোঝা গেছে? এইটা যদি অক্সিপুট হয়, এইটা যদি অক্সিপুট হয়, এইটা তাহলে এই ইলিওপেলভিক এমিনেন্সের দিকে থাকবে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। বোঝা গেছে? এইভাবে। আর শোল্ডারের প্লেনটা কিরকম হবে? শোল্ডার থাকবে এই দিকে, মানে অপোজিট ইলিওপেলভিক এমিনেন্সের দিকে। দেখো শোল্ডারের প্লেনটা এরকম আছে। এটা 3 ডাইমেনশনে বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট, তাও তোমরা মনে মনে অ্যাজিউম করে নাও। মানে এই প্লেনটা হচ্ছে অক্সিপুটটা থাকবে ইলিওপেলভিক এমিনেন্সের দিকে, মিড লাইন থেকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। এটা যদি মিড লাইন হয় তাহলে মিড লাইন থেকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে। এইটা হচ্ছে অক্সিপুট ইলিওপেলভিক এমিনেন্সের দিকে। আমি লেফট অক্সিপিটাল অ্যান্টেরিয়র পজিশনে ধরে আছি। ঠিক আছে? লেফট অক্সিপিটাল অ্যান্টেরিয়র। আর শোল্ডার থাকবে, শোল্ডার থাকবে লেফট প্লেনে, লেফট অবলিক প্লেনে। ঠিক আছে? এই দেখো শোল্ডারের প্লেনটা হচ্ছে এরকম, এই প্লেনটা ঠিক তার 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। অক্সিপিটাল প্লেনটা হচ্ছে এদিকে, শোল্ডারের প্লেনটা হচ্ছে এদিকে। তাহলে শোল্ডারটা অপোজিট ইলিওপেলভিক এমিনেন্সের দিকে থাকছে, এই দিকে ইলিওপেলভিক, রাইট সাইডে ইলিওপেলভিক এমিনেন্সের দিকে থাকছে। এবার নেক্সট হচ্ছে তোমার লেবারের মেকানিজম স্টার্ট করবে। ফার্স্ট ইভেন্ট হচ্ছে এনগেজমেন্ট। এনগেজমেন্ট অকার্স
when the biparietal diameter এইটা biparietal diameter crosses the pelvic inlet, তাহলে pelvic inletটাকে ক্রস করিয়ে দেখাতে হবে। এইটা হচ্ছে pelvic inlet। তাহলে biparietal maximum transverse diameter of the fetal head, that is biparietal diameter, crosses the pelvic beam, we called engagement occurs। ঠিক আছে, তাহলে engagement হয়ে গেল। Here the anterior posterior diameter of the fetal head is suboccipitobregmatic। আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে ভার্টেক্স আছে, অ্যাটিটিউডটা ওয়েল ফ্লেক্সড আছে। ওয়েল ফ্লেক্স যদি থাকে তাহলে সবচেয়ে কম ডায়ামিটারটা তুমি পাবে, দ্যাট ইজ suboccipitobregmatic, যেটা 9.5 সেন্টিমিটার। তাহলে the engaging diameter of the fetal head, anteroposterior diameter is the suboccipitobregmatic, that is 9.5 centimeter, and transverse diameter is biparietal diameter, that is 9.5 centimeter. Diameter of engagement কি না, anteriorly diameter of engagement হবে কি না, anteroposterior diameter হবে হচ্ছে oblique diameter of the fetal maternal pelvis, that is 12 centimeter। এটা হচ্ছে oblique diameter। দেখো একদিকে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট থেকে নিয়ে অন্যদিকে ইলিওপিউবিক এমিনেন্স অবধি এই প্লেনেই আছে মাথাটা। ঠিক আছে, অক্সিপুটটা এইদিকে ফেস করে আছে, তাহলে অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা এটা হবে। একদিকে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট থেকে শুরু করে মানে অপোজিট সাইডে, রাইট সাইডে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট থেকে নিয়ে লেফট সাইডে ইলিওপিউবিক এমিনেন্স অবধি। তাহলে এইটা হচ্ছে এনগেজিং অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার, সরি ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। ঠিক আছে, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার এটা, আর অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র ডায়ামিটার হচ্ছে অবস্টেটিক কনজুগেট। অবস্টেটিক কনজুগেট দিয়ে সবসময় এনগেজড হয়, সেটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার। তাহলে এই ডায়ামিটার গুলো হলো, ফার্স্ট হচ্ছে এনগেজমেন্ট হলো, নেক্সট ইভেন্ট হচ্ছে ডিসেন্ট। ডিসেন্ট বলতে হবে, ডিসেন্ট ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, ইট অকার্স উইথ ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন। তাহলে ইউট্রাইন কন্ট্রাকশনের সাথে সাথে হেডটা আস্তে আস্তে ডিসেন্ট করবে, এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটা থ্রু আউট লেবার হতে থাকবে। নেক্সট হচ্ছে ফ্লেকশন, তাহলে উইথ দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য maternal pelvis and pelvic floor and uterine contraction, the fetal head acquires a flexed position. So this is continuous, and continuous flexion position is maintained by the resistance of the birth canal। তাহলে যখনই বাচ্চাটা এইভাবে ঢুকতে চাইছে, ম্যাটারনাল ফ্লোর পেলভিক ফ্লোর গুলো কি করছে, ওকে রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে, তার জন্য কি হচ্ছে অক্সিপুটটা টাচ করছে আর সবসময় কন্টিনিউয়াসলি একটা ফ্লেকশন পজিশনে থাকছে। তাহলে নেক্সট ইভেন্ট হচ্ছে ফ্লেকশন। তাহলে রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ম্যাটারনাল পেলভিসের জন্য অ্যান্ড পেলভিক ফ্লোর মাসেলের জন্য একটা ফ্লেকশন অ্যাটিটিউড থাকছে। নেক্সট ইভেন্ট ফ্লেকশন। নেক্সট চলে এসো উইথ কন্টিনিউয়াস ডিসেন্ট, অক্সিপুট টাচেস দ্য পেলভিক ফ্লোর। এই জায়গাটায় থাকে পেলভিক ফ্লোর, এই জায়গাটা থাকে পেলভিক ফ্লোর। ঠিক আছে, অক্সিপুট তখন গিয়ে টাচ করলো পেলভিক ফ্লোরে। আমি আগেই বলেছিলাম লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশন যেখানে থাকে ইস্টিয়াল স্পাইন, সেই জায়গাটায় কিন্তু ইন্টারনাল রোটেশন হবে। তাহলে এই জায়গাটায় কিন্তু ইন্টারনাল রোটেশন হবে। এই যে ইস্টিয়াল স্পাইন, যখন এসে ইস্টিয়াল স্পাইনের কাছে প্লেনে এলো, লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশনে এলো, অক্সিপুট তখন পেলভিক ফ্লোর টাচ করলো। যখনই অক্সিপুট পেলভিক ফ্লোর টাচ করবে, দেয়ার উইল বি রোটেশন অফ 1/8 অফ দ্য সার্কেল অ্যান্টিরিয়রলি। তাহলে ও ছিল 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, 1/8 অফ দ্য সার্কেল মানে 45 ডিগ্রি অ্যান্টিরিয়রলি ঘুরে গেল। অ্যান্টিরিয়রলি ঘুরে গিয়ে ও অ্যান্টিরোপোস্টেরিয়র প্লেনে চলে গেল। তাহলে নাও দ্য হেড ইজ ইন অ্যান্টিরোপোস্টেরিয়র প্লেন, কিন্তু শোল্ডারটা কিন্তু অরিজিনাল প্লেনেই থাকবে। শোল্ডার কিন্তু স্টিল 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই থাকবে, ও রাইট সাইডে ইলিওপুলভিক এমিনেন্সের দিকেই থাকবে, কারণ নেক ক্যান সাস্টেন 1/8 অফ দ্য রোটেশন। তাহলে হেডটা এইভাবে এসে এইভাবে ঘুরে গেল, নেকটা কিন্তু ঘুরলো না, একটা নেকের মধ্যে একটা টর্শন হলো, এরকম একটা টর্শন হলো। তাহলে হেড ইজ নাও অ্যান্টিরোপোস্টেরিয়র প্লেন, আর শোল্ডারটা হচ্ছে সেই 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই আছে রাইট সাইড। নেক্সট হচ্ছে সাবঅক্সিপুট হিঞ্জেস বিলো দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস। এরকম ভাবে সাবঅক্সিপুটে এসে বিলো দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস হিঞ্জ করে। নেক্সট হিঞ্জ করার পরে হেড ক্রাউনিং হয়। ক্রাউনিং কি না, biparietal diameter, maximum transverse diameter, that is biparietal diameter stretches the vulval outlet, that is called crowning। এবারে মাথাটা দেখা যায়, after crowning there is no decision, মানে হেডটার ভেতরের দিকে ঢোকেনি। তাহলে ক্রাউনিং হলো সাবঅক্সিপুট হিঞ্জ করলো বিলো দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস। নেক্সট ক্রাউনিং হলো হেডটা দেখা গেল। নেক্সট হচ্ছে হেড ইজ বর্ন বাই এক্সটেনশন, তার মানে এইভাবে ফ্লেকশনে ছিল তো এইভাবে ছিল, এক্সটেনশনে বর্ন হবে। ফ্লেকশনে ছিল, এক্সটেনশনে বর্ন হবে। এক্সটেনশনে বর্ন হলে
ফার্স্ট হচ্ছে বেরোবে ভার্টেক্স, তারপরে বেরোবে ব্রাউ, তারপরে বেরোবে ফেস, এইভাবে বেরোবে। নেক্সট হেড ইজ বন্ড, হেড বন্ড করে গেল। শোল্ডারটা কিন্তু এখনো নেকে কিন্তু টর্শন ছিল, তাহলে নেকের টর্শনটা এবার রিলিজ করবে। যেমনি হেড বেরিয়ে গেল, হেডের ওপর আর চাপ নেই, সো হেড কিন্তু আবার অরিজিনাল পজিশনে চলে গেল। এরকম ছিল, এরকম থেকে ইন্টারনাল রোটেশন হয়ে এরকম ভাবে বেরিয়েছিল, আবার যখন চাপ রিলিজ করে গেল তখন আবার ও অরিজিনাল পজিশনে চলে গেল, কারণ নেকে কিন্তু তখনও একটা টর্শন ছিল। তাহলে এইটাকে বলে রেস্টিটিউশন। তাহলে অপোজিট দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ইন্টারনাল রোটেশন, হেড এইদিকে ইন্টারনাল রোটেশন হয়েছিল, আবার সেই একই দিকে 1/8 অফ দ্য সার্কেল বেরোনোর পরে রোটেশন হলো, সেটাকে বলে রেস্টিটিউশন। তাহলে রেস্টিটিউশনটা কি হলো না, নেকে আনটুইস্টিং হলো। নেকটা একটা টুইস্টিং ছিল, নেকে আবার আনটুইস্টিং হয়ে গেল, এইরকম পজিশনে চলে গেল। তাহলে শোল্ডারটা আবার কোন পজিশনে আছে, শোল্ডারটা কিন্তু অপোজিট ইউলিওপেলভিক এমিনেন্সের দিকে, এই জায়গাটায় আছে। তাহলে শোল্ডারটা এবার উইথ কন্টিনিউয়াস ডিসেন্ট ও পেলভিক ফ্লোর টাচ করবে। ও যখনই পেলভিক ফ্লোর টাচ করলো অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার, তখনই দেয়ার উইল বি রোটেশন অফ দ্য 1/8 অফ দ্য সার্কেল অ্যান্টিরিয়রলি। তাহলে আবার শোল্ডারটা কিন্তু এই পজিশনে চলে এলো, এইরকম পজিশনে ছিল শোল্ডারটা, রোটেশন হয় এইরকম পজিশনে, তার মানে অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র প্লেন, যেটাকেই বেরোতে হবে এটা মানে ম্যাটারনাল পেলভিস থেকে অ্যান্টিরিয়র পজিশনে আসতে হবে, কারণ অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র ডায়ামিটার গুলো অনেক বড়। আমি বলেই দিয়েছি আউটলেটের অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র ডায়ামিটারটা 10.5 সেন্টিমিটার থাকে, কিন্তু ডিউরিং লেবার ওটা 2.5 বেড়ে যায়, কক্সিসকে পেছনে ব্যাকওয়ার্ড ঠেলে দেয়, তার জন্য ওটা 13 সেন্টিমিটার হয়ে যায়। তাহলে আউটলেট দিয়ে যখনই কাউকে বেরোতে হবে অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র প্লেন ইজ দ্য লার্জেস্ট প্লেন, এই প্লেনটা দিয়ে বেরোতে হবে। বাইস্টিয়াল ডায়ামিটার ফিক্সড 11 সেন্টিমিটার, এটা দিয়ে কিন্তু বেরোবে না। তাহলে যখনই কোনো লার্জেস্ট ডায়ামিটার বেরোবে তাকে অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র প্লেনে আসতে হবে। তাহলে অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার টাচ করলো ফ্লোর, পেলভিক ফ্লোর, রোটেশন অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার 1/8 অফ দ্য সার্কেল অ্যান্টিরিয়রলি, যেটা কিনা আমরা বাইরে কিভাবে দেখতে পাবো, এক্সটার্নাল রোটেশন অফ দ্য হেড। তাহলে হেড ছিল এরকম পজিশনে, হেড ছিল এরকম পজিশনে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রেস্টিটিউশনের পরে, তারপরে হেডের আবার এক্সটার্নাল রোটেশন হবে ইন দ্য সেম ডিরেকশন অফ দ্য রেস্টিটিউশন। তাহলে শোল্ডার তখন চলে এলো অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র প্লেনে, আর হেড রইলো তখন এইভাবে ট্রান্সভার্স প্লেনে, মানে ট্রান্সভার্স লুপ। দেখো এরকম পজিশনে চলে এলো, শোল্ডার হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র প্লেনে, আর হেডটা তখন এরকম দেখতে লাগে, একদিকে ম্যাটারনাল থাই ফেস করে, ফেসটা হচ্ছে ম্যাটারনাল থাইয়ের দিকে ঘুরে গেল। নেক্সট হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার হিঞ্জেস বিলো দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস, তারপরে ফার্স্ট বন্ড করে পোস্টেরিয়র শোল্ডার, নেক্সট ফলোড বাই অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার। ঠিক আছে, এবার রেস্ট অফ দ্য বডি বাই ল্যাটারাল ফ্লেকশন, বডিটা ডেলিভার করে বাই ল্যাটারাল ফ্লেকশন। এটা হচ্ছে লেবারের মেকানিজম অফ লেবার। এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? ম্যাম লাস্ট পার্টটা আরেকবার বলুন, এক্সটার্নাল রোটেশন অফ হেডের পরে। হ্যাঁ, তাহলে এক্সটার্নাল রোটেশন অফ দ্য হেডটা হচ্ছে ইন্টারনাল রোটেশন অফ দ্য শোল্ডারেরই এক্সটার্নাল ম্যানিফেস্টেশন। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হেড বাইরের দিকে ঘোরে না, হেড বেরিয়ে যাওয়ার পরে হেডকে ঘোরানোর কেউ নেই, কিন্তু কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই হেডের উপর। তাহলে ঘুরছে কে? ঘুরছে অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার। অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার কোন প্লেনে ছিল? এইরকম প্লেনে ছিল 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার পেলভিক ফ্লোরকে টাচ করলো, ওটা ঘুরে গেল 1/8 অফ দ্য সার্কেল এইভাবে। তাহলে এটা থেকে অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার এরম ছিল, এটা থেকে এরম হয়ে গেল, অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র প্লেনে চলে এলো। সেটাই তোমার হেড কেমন ঘুরবে, হেডটা ছিল এরকম পজিশনে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, ঠিক আছে, এরকম ছিল। তাহলে যখনই এটা ঘুরলো তখনই ওটা এরকম পজিশনে চলে এলো, সেটাকেই বলে এক্সটার্নাল রোটেশন। মানে এরকম পজিশনে ছিল 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, সেটা ঘুরে এরকম হয়ে গেল, বুঝতে পারছো? এরকম পজিশনে ছিল 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, সেটা ঘুরে এরকম। রেস্টিটিউশন যেদিকে হলো এইভাবে তো হেডটা বেরোলো, রেস্টিটিউশন হলো এইদিকে, আবার সেই একই দিকে এক্সটার্নাল রোটেশন হলো, মানে হেডটা বেরোলে এরকম দেখতে লাগে। প্রথম হচ্ছে এটা বেরোলো হেড বন্ড বাই এক্সটেনশন, তারপরে হচ্ছে রেস্টিটিউশন এইদিকে, তারপরে আবার এইদিকেই আরো 45 ডিগ্রি ঘুরে এইরকম পজিশনে চলে এলো, বোঝা গেছে? এইভাবে বেরোলো 45 প্রথমে ঘুরলো, সেটাকে রেস্টিটিউশন বলছি, আবার একই দিকে 45 ঘুরলো, সেটাকে বলছি এক্সটার্নাল রোটেশন। তারপরে ফেসটা একদিকে ম্যাটারনাল থাইয়ের দিকে ফেস করে থাকে এক্সটার্নাল রোটেশনের পর, বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। তাহলে নর্মাল লেবারের মেকানিজম কিন্তু তোমাদের ঠিক আছে। এবার নেক্সট চলে এসো পার্টোগ্রাফ। আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করবো।
তাহলে এই পিকচারটা কি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এটা একটা পার্টোগ্রাফের ছবি। হোয়াট ইজ পার্টোগ্রাফ? পার্টোগ্রাফ ইজ দ্য গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ ডিফারেন্ট ইভেন্টস অফ লেবার। তাহলে লেবারের ডিফারেন্ট ইভেন্টকে আমরা একটা পিকচারের মধ্যে আইডেন্টিফাই করতে পারবো। তাহলে কিরকম ব্যাপার না, এই পার্টোগ্রাফ হচ্ছে একটা কম্পোজিট মনিটরিং চার্ট। এটার তিনটে পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ফিটাল পার্ট, একটা হচ্ছে ম্যাটারনাল পার্ট, আর একটা হচ্ছে লেবার প্রোগ্রেশন পার্ট। তাহলে ডিউরিং লেবার আমাদেরকে তিনটে জিনিস মনিটর করতে হয়। একটা হচ্ছে ফিটাল কন্ডিশন ওকে আছে কি ওকে নেই, ফিটাসটা কেমন পজিশনে আছে, ফিটাসটা কি ডিস্ট্রেসে আছে নাকি ফিটাসটা নর্মালি গোয়িং আছে, তো সেটা একটা দেখতে হয়, সেটাকে আমরা বলি ফিটাল পার্ট। তাহলে পার্টোগ্রাফেরও একটা ফিটাল পার্ট থাকবে যেখানে আমরা ফিটাল প্যারামিটারস গুলো মনিটর করব। একটা ম্যাটারনাল কন্ডিশনের পার্ট থাকবে। তাহলে ম্যাটারনাল কন্ডিশন কি, ডিউরিং লেবার আমাদের ম্যাটারনাল কন্ডিশনে মনিটর করতে হয়, তার প্রেশার বেড়ে গেল কিনা, তার পালস রেট বেড়ে গেল কিনা, তার টেম্পারেচার বেড়ে গেল কিনা, তার ইউরিনে প্রোটিন এসে গেল কিনা, তার ইউরিনে অ্যাসিটোন এসে গেল কিনা, কিটোনিউরিয়া হচ্ছে কিনা, তো সেই পোর্শন গুলোকে বলি আমরা ম্যাটারনাল কন্ডিশন মনিটরিং। তাহলে পার্টোগ্রাফেরও একটা ম্যাটারনাল কন্ডিশন ম্যাটারনাল পার্ট থাকবে। আর লাস্ট পার্টটা কি, সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে লেবার প্রোগ্রেস করছে কিভাবে সেটা আমরা মনিটর করব। তাহলে মনিটরিং অফ লেবার, তাহলে লেবার পার্টটার একটা মনিটরিং থাকবে, একটা ফিটাল পার্ট থাকবে, একটা ম্যাটারনাল পার্ট। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটা জেনারেল আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য পেশেন্ট আছে, নেম আছে, ডেট অফ অ্যাডমিশন আছে, গ্র্যাভিডা, প্যারিটি, হসপিটাল নাম্বার মানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, এইগুলো দিয়ে আমরা পেশেন্টকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো। তাহলে এটা হচ্ছে পেশেন্ট আইডেন্টিফিকেশন পোর্শন। এটা ফার্স্টে ফিল আপ করতে হবে পার্টোগ্রাফ ফিল আপ করার সময়। নেক্সট চলে আসে হচ্ছে ফিটাল পার্ট। ফিটাল পার্টটা কি জিনিস, এই জায়গাটা হচ্ছে ফিটাল পার্ট। এখানে কি কি আছে, ফার্স্টেই আছে ফিটাল হার্ট রেট, দেখা যাচ্ছে ফিটাল হার্ট রেট। তাহলে এই বক্সটার মধ্যে হচ্ছে ফিটাল হার্ট রেট লেখা আছে। আচ্ছা, পার্টোগ্রাফের যখনই কোনো জিনিস আইডেন্টিফাই মানে মার্ক করতে হবে, তোমাকে দেখতে হবে পুরো পার্টোগ্রাফটা বানানো আছে হচ্ছে টাইমের এগেনস্টে। তাহলে এই বরাবর হচ্ছে টাইম গুলো আছে, দেখো আমার কার্সারটা দেখা যাচ্ছে, এই বরাবর হচ্ছে টাইম গুলো যাচ্ছে। দেখো এখানে একটা টাইম আর আওয়ার্স লেখার জায়গা আছে। পুরো পার্টোগ্রাফের কিন্তু যা যা পয়েন্ট আমরা মার্ক করব সেগুলো সবই কিন্তু এই আওয়ার্সের এগেনস্টে। দেখো এখানে একটা 1 আওয়ার, 2 আওয়ার, 3 আওয়ার, মানে মোটা মোটা দাগগুলো হচ্ছে 1 আওয়ার বাদে বাদে, আর ছোট ছোট বক্সগুলো হচ্ছে হাফ অ্যান আওয়ার বাদে বাদে করা আছে। দেখো এটা 0 আওয়ার্স, এখান থেকে হাফ অ্যান আওয়ার বাদে কোনো নাম্বার লেখা নেই, 1 আওয়ার পরে 1 দেওয়া আছে এখানে। তাহলে এই পুরোটা হচ্ছে 1 আওয়ার, এটা 2 আওয়ার, 3 আওয়ার, এইভাবে আওয়ার্স গুলো যাচ্ছে। এই আওয়ার্স অনুযায়ী কিন্তু পুরো পার্টোগ্রাফে যেখানে যেখানে মার্কিং করবে সেখানে সেখানে মার্কিং হবে। তাহলে এই ফিটাল হার্ট রেটটা এই বরাবর হচ্ছে ফিটাল হার্ট রেট গুলো মার্ক করা আছে। কত থেকে শুরু হচ্ছে, 80 থেকে শুরু করে 200 অব্দি দেওয়া আছে। নর্মাল ফিটাল হার্ট রেট তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর বুক 120 to 160, ঠিক আছে। আরসিওজি বলে 110 to 160, কিন্তু তোমরা মোটামুটি তোমাদের পরীক্ষার পারপাসে 120 to 160 হচ্ছে নর্মাল ফিটাল হার্ট রেট। তাহলে এর মধ্যে থাকবে মোটামুটি ফিটাল হার্ট রেট, এগুলোতে আমরা পয়েন্ট আউট করবো। এভরি হাফ অ্যান আওয়ার আমরা এখানে মনিটর করতে পারবো ফিটাল হার্ট রেট। নর্মালি লেবারে এভরি 15 মিনিটস বাদে বাদে আমরা অ্যাক্টিভ লেবারে ফিটাল হার্ট রেট দেখি। আর যখন সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবারে চলে যায়, কোনটাকে ফার্স্ট স্টেজ বলি, 4 সেন্টিমিটার ডাইলেটেশন অফ সার্ভিক্স থেকে 10 সেন্টিমিটার ডাইলেটেশন অফ সার্ভিক্স অব্দি আমরা বলি ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার। আফটার 10 সেন্টিমিটার ডাইলেটেশন মানে দ্যাট মিনস ফুল ডাইলেটেশন অফ সার্ভিক্স, তারপর থেকে শুরু হয় সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবার। তাহলে ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবারে আমরা এভরি 15 মিনিটস বাদে বাদে ফিটাল হার্ট সাউন্ড দেখি, আর সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবারে আমরা এভরি 5 মিনিটস বাদে বাদে দেখি। কিন্তু পার্টোগ্রাফে 15 মিনিটস বাদে বাদে মার্ক করার জায়গা নেই, পার্টোগ্রাফে এভরি হাফ অ্যান আওয়ারলি তোমাকে ফিটাল হার্ট রেট মার্ক করতে হবে। ধরে নাও পেশেন্টটা লেবারে গেছে 0 আওয়ার্সে 10 AM এ, তাহলে 10 AM এ আমি দেখলাম ওর ফিটাল হার্ট রেট যদি 140 হয়, তাহলে এইখানে এই পয়েন্টটাতে একটা মার্ক করবো আমি, ঠিক আছে। নেক্সট হাফ অ্যান আওয়ার পরে যদি আবার 140 থাকে তাহলে এখানে, নেক্সট 1 আওয়ার পরে যদি 150 হয় তাহলে এই পয়েন্টে, এইভাবে ফিটাল হার্ট রেটের একটা পয়েন্ট গোল গোল করে মার্ক করতে হয়, আর লাস্টে ওটাকে একদম টানা লাইনগুলোকে টেনে দিতে হয়। তাহলে ফিটাল হার্ট রেটের একটা কার্ভ হয়, ঠিক আছে। আমি নেক্সট পিকচারে তোমাদেরকে দেখাবো, একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। তাহলে এইভাবে হচ্ছে ফিটাল হার্ট রেটের কার্ভটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে ফিটাল হার্ট রেট কখনো 120 নিচে বা কখনো 160 ওপরে উঠেছে কিনা। সেই দেখো এখানে লাইন দেওয়া আছে, মোটা লাইন, এটা 100 দেওয়া আছে, 100 পর মানে তোমাকে ইন্টারভেন করতে হবে। এখানে একটা মোটা লাইন থাকে, আর 120 একটা মোটা লাইন আছে, 120 ওপরে মানে
তোমাকে একটা সরি এটা 180, 180-র ওপরে মানে খুবই গ্রেডেড প্রগনোসিস আর কি। এই দুটো লাইন ওই জন্য মোটা করা আছে, ঠিক আছে। মোটামুটি তোমরা জেনে রাখবে 120 থেকে 160 হচ্ছে নর্মাল, এইটুকুর মধ্যেই মোস্টলি ভ্যারি করে। নেক্সট চলে এসো অ্যামনিওটিক ফ্লুইড। এই তিনটে জিনিস কিন্তু ফিটাল পার্ট, আপ টু এই অবধি হচ্ছে ফিটাল পার্ট। তাহলে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডও কিন্তু ফিটাল পার্টের পোর্শন। তাহলে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের কালার কি আছে সেটা অনুযায়ী কিন্তু ফিটাল কন্ডিশন আমরা মনিটর করি। কারণ তোমরা জানো অ্যামনিওটিক ফ্লুইড যদি মেকোনিয়াম স্টেন হয়ে যায় তাহলে ওটা গ্রিনিশ দেখতে হয়, গ্রিনিশ লুক হয়। সেইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট করে যে ফিটাস ইজ ইন ডিস্ট্রেস। তার জন্য এই অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটাকেও কিন্তু ফিটাল পার্টের মধ্যেই রাখা হয়েছে। তাহলে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড যদি মেমব্রেন ইনট্যাক্ট থাকে তাহলে এই বক্সের মধ্যে আই 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 লিখে তোমাকে যেতে হবে, প্রত্যেকটা বক্সে আই। যখন থেকে মেমব্রেন রাপচার করলো সেখান থেকে তোমাকে এখানে মেমব্রেন রাপচার্ড মেমব্রেনের টাইম দিতে হবে। আর যদি আগেই রাপচার মেমব্রেন থাকে তাহলে 1 আওয়ার বা 2 আওয়ার সেটা লিখতে হবে, কতক্ষণ আগে রাপচার মেমব্রেন করে পেশেন্টটা লেবার রুমে ঢুকলো। আর এই জায়গাতে তোমাকে আই 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 করে যতক্ষণ ইনট্যাক্ট থাকবে, তারপরে যখনই রাপচার হয়ে গেল তার পরের মুহূর্ত থেকে তোমাকে বক্সগুলোর মধ্যে হয় লিখতে হবে ক্লিয়ার সি হলে ক্লিয়ার, আর না হলে হচ্ছে মেকোনিয়াম হলে এম, অথবা যদি অনেক সময় ব্লাড স্টেন থাকে, ধরে নাও অ্যাব্রাপশন অফ লেবার হচ্ছে তখন ব্লাড স্টেন, এপিএইচএ ব্লাড স্টেন, তখন তোমাকে বি বক্সের মধ্যে লিখতে হবে। তাহলে এই বক্সগুলো এইভাবে ফিল আপ করতে হবে, এই ওপরে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের বক্সগুলো। নেক্সট চলে এসো মোল্ডিং। মোল্ডিংটা কি? মোল্ডিং হচ্ছে ইট ইজ দ্য মডিফিকেশন অফ ফিটাল হেড ডিউরিং প্রোগ্রেশন অফ লেবার। তাহলে ফিটাল হেডটার মধ্যে ডিফারেন্ট চেঞ্জেস আছে ডিউরিং লেবার। ধরে নাও একটা পেলভিস খুব অ্যাডিকুয়েট নয়, সেটার মধ্যে স্পেসের একটু অভাব হলো, তখন হেড কি করবে? নিজেকে মডিফাই করবে। আমি আগেই বলেছিলাম যে সুচার লাইনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে মেমব্রেনাস স্পেস। তো সেই স্পেসগুলো এখন কাজে দেবে। কি হবে? ফ্ল্যাট বোনগুলো আস্তে আস্তে দুটোকে টাচ করে নেবে, তাহলে মাঝে স্পেসটা মানে সুচার লাইনটা অবলিটারেট হয়ে যাবে। যখনই অবলিটারেট হয়ে গেল তখনই কিছুটা স্পেস পেয়ে গেল, হেডের ডায়ামিটারগুলো একটু ছোট হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে অবলিটারেশনের পরেও আরো স্পেস পেতে পারে, সেটা কিভাবে না ওভারল্যাপিং। হেডগুলো এবার কি হলো? ফ্ল্যাট বোনগুলো একটা আরেকটার ওপর ওভারল্যাপিং হয়ে গেল, তাহলে হেডের স্পেস আরো কিছুটা কমে গেল। এইভাবে হচ্ছে মোল্ডিং প্রসেসটা হয়। মোল্ডিং হচ্ছে জিরো মানে ওটা দুটো ফ্ল্যাট বোনের মাঝে সুচার লাইন ওয়েল প্যালপেটেড, তার মানে দুটো ফ্ল্যাট বোনের মাঝে এখনো কিছু ডিস্টেন্স আছে এবং সেটার মধ্যে মেমব্রেনটাকে ফিল করা যাচ্ছে, একটা গ্যাপ ফিল করা যাচ্ছে। এটা আমরা কিন্তু ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করে বুঝতে পারি আফটার মেমব্রেন রাপচার। তাহলে মেমব্রেন রাপচার করার পর ফিটাল হেডগুলোকে প্যালপেট করে, ফিটাল হেডটাকে প্যালপেট করে তুমি বুঝতে পারবে যে মোল্ডিং কতটা হয়েছে। জিরো মিনস এখনো কিছুটা স্পেস আছে, +1 যখন হলো তার মানে দ্য ফ্ল্যাট বোনস ইজ টাচিং ইচ আদার, মাঝে কোনো স্পেস নেই, দুটো ফ্ল্যাট বোন একদম পাশাপাশি চলে এসছে, মাঝে কোনো গ্যাপ নেই। সুচার লাইন্স আর অবলিটারেটেড, তাহলে বলবে +1 মোল্ডিং। নেক্সট হচ্ছে +2 মোল্ডিং কাকে বলবে না? সুচার লাইনটা অবলিটারেটেড হয়ে গিয়েছিল, এরপর ফ্ল্যাট বোনগুলো একটা আরেকটাকে ওভারল্যাপিং করছে, মানে একটা আরেকটার ওপর উঠে এসছে, সেটাও তুমি ফিল করতে পারবে হাত দিয়ে, তখন বলবে +2 মোল্ডিং। কিন্তু স্টিল তখনও অবধি তুমি যদি ওই ফ্ল্যাট বোনগুলোকে আঙুল দিয়ে সরাতে চেষ্টা করো তাহলে ওগুলো আবার অরিজিনাল পজিশনে চলে যাবে, তার মানে ওভারল্যাপিং থেকে আবার পাশাপাশি চলে যেতে পারবে, সেইটা হচ্ছে +2। +3 হচ্ছে ওভারল্যাপিং সিভিয়ারলি, তার মানে কি ফ্ল্যাট বোনগুলো ওভারল্যাপিং হলো কিন্তু তুমি রিডিউসও করতে পারছো না, তুমি যখন রিডিউস করার চেষ্টা করছো ওটাকে আর সরাতেই পারছো না, ওটা একদম টাইটলি ইম্প্যাক্টেড হয়ে গেছে, তার মানে মোল্ডিং ইজ +3। তাহলে এই মোল্ডিং কন্ডিশনগুলো কিন্তু ফিটাল কন্ডিশন ইন্ডিকেট করছে। যত সিভিয়ারলি মোল্ডিং হবে তত ফিটাল ডিস্ট্রেসের দিকে যাবে, তত ফিটাসের স্পেস কম, ফিটাস ইজ ইন ডিস্ট্রেস। তাহলে মোল্ডিং কতটা হয়েছে সেটা দেখেও কিন্তু আমরা ফিটাল কন্ডিশন বুঝতে পারি। তাহলে এতগুলো পয়েন্ট হলো ফিটাল পার্টের ইন্ডিকেট করে, ফিটাল কন্ডিশন ইন্ডিকেট করে। নেক্সট পার্টটাকে বলি আমরা সার্ভাইকোগ্রাফ, যেটার এগেনস্টে আওয়ার্স গুলো লেখা আছে, আর এই দিকে দেখো সার্ভাইকাল ডায়ামিটার দেওয়া আছে ইন সেন্টিমিটার। তাহলে এটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ডায়ালিটেশন ইন সেন্টিমিটার এদিকে। তাহলে 0 সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে 10 সেন্টিমিটার মধ্যে এখানে আছে, কিন্তু লাইনগুলো স্টার্ট হয়েছে 4 সেন্টিমিটার থেকে। এটাকে বলে অ্যালার্ট লাইন, এটাকে বলে অ্যাকশন লাইন। অ্যালার্ট লাইন থেকে 4 আওয়ার্স দূরে একটা অ্যাকশন লাইন টানা হয়েছে। এগুলো কি জিনিস? প্রথমেই জানতে হবে সার্ভাইকোগ্রাফটা কি। তাহলে টাইমের এগেনস্টে
সার্ভিক্সের ডাইলেটেশন কতটা হচ্ছে সেই অনুযায়ী তুমি লেবারটা মনিটরিং করতে পারবে। তাহলে লেবার প্রোগ্রেস করছে কি করছে না সেটা তুমি সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন থেকে বুঝতে পারবে। তাহলে যখনই তোমাকে পার্টোগ্রাফ শুরু করতে হবে তখনই 4 সেন্টিমিটার থেকে শুরু করতে হবে। আমরা ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার বলি অ্যাক্টিভ স্টেজ অফ লেবার অর ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার দ্যাট স্টার্টস উইথ দ্য 4 সেন্টিমিটার অফ সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন। তাহলে লেবার অ্যাক্টিভ লেবার স্টার্টই হচ্ছে 4 সেন্টিমিটার থেকে। তাহলে তোমাকে 4 সেন্টিমিটার থেকে এই যে এখানে 4 সেন্টিমিটার থেকে মার্ক করা শুরু করতে হবে। ধরে নাও 10টার সময় 10 AM এ পেশেন্টটা লেবার রুমে এলো 4 সেন্টিমিটার সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন নিয়ে, তাহলে তোমাকে এখানে একটা পয়েন্ট মার্ক করতে হবে, গোল করতে হবে। নেক্সট তুমি পিডি করবে আফটার 4 আওয়ার্স, তার মানে 1 আওয়ার 2 আওয়ার 3 আওয়ার 4 আওয়ার, এই দাগের ওপরে তোমার নেক্সট ফাইন্ডিং বসবে। ধরে নাও 4 আওয়ার্স পরে তার চলে এলো 9 সেন্টিমিটার, তাহলে এই জায়গায় তোমাকে একটা গোল করে দাগ দিতে হবে। নেক্সট হচ্ছে এই 4 সেন্টিমিটার থেকে এই 9 সেন্টিমিটার স্ট্রেট লাইন দিয়ে জয়েন করতে হবে। নেক্সট তারপরে ধরে নাও 2 ঘন্টা পরে এটা ফুল ডাইলেটেড 10 সেন্টিমিটার হয়ে গেল, ফার্স্ট স্টেজ কমপ্লিট হয়ে গেল, সার্ভাইকোগ্রাফটাও কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে 10 সেন্টিমিটার হয়ে গেলে সার্ভাইকোগ্রাফটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। সেকেন্ড স্টেজ অফ লেবারের এখানে কোনো জায়গা নেই, ঠিক আছে? তার মানে সার্ভাইকোগ্রাফটা যেখানে শেষ হবে তার কিছুক্ষণ পরে কিন্তু ডেলিভারিটা হবে, সে হাফ অ্যান আওয়ার বা 1 আওয়ার পরে। তার মানে ফুল ডাইলেটেশনের পরেও কিন্তু কিছুটা ডিসেন্ট বাকি থাকে, স্টেশনটা কিছুটা নিচে নামা বাকি থাকে। তো সেইটুকুর জন্য এক্সট্রা টাইম দিয়ে তারপরে ডেলিভারি টাইমটা আমরা দেখাই। তাহলে নেক্সট চার্টটা ফিল আপ চার্টটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে। তাহলে 0 আওয়ার্সে তোমাকে দেখতে হবে সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন কতটা আছে, সেখানে মার্ক করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে 4 ঘন্টা পরে আবার তোমাকে দেখে মার্ক করতে হবে। তাহলে অ্যালার্ট লাইনের ওপরের জায়গাটা হচ্ছে গ্রিন জোন, এই জায়গায় যদি কোনো লেবার প্রোগ্রেস করে তাহলে নো ইন্টারভেনশন নিডেড। যদি অ্যালার্ট লাইন ক্রস করে অ্যালার্ট আর অ্যাকশনের মাঝের জায়গাটায় চলে আসে তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে মোর কসাস, তার মানে তোমাকে আরো কশাসলি দেখতে হবে, লেবারটা মোর ইন্টেন্সলি মনিটরিং করতে হবে। অ্যাকশন নিতেও পারো নাও নিতে পারো ডিপেন্ডিং আপন দ্য ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন অ্যান্ড প্রোগ্রেস অফ লেবার, তাহলে কিন্তু অ্যাকশন নিতেও পারো। তাহলে এই জায়গাটায় তোমাকে মোর ইন্টেন্সলি মনিটরিং করতে হচ্ছে। এই জায়গায় কিন্তু আমরা যদি মেমব্রেন রাপচার না করে থাকে তাহলে একটা আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন করি, এই জায়গায় আমরা একটা অক্সিটোসিনও শুরু করতে পারি যদি ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন ইনঅ্যাডিকুয়েট থাকে, ঠিক আছে? তাহলে এই জায়গার মধ্যে তোমাকে কিছু একটা ইন্টারভেনশন করতে হতে পারে, কিন্তু মোর ইন্টেন্সলি তোমাকে লেবারটা মনিটরিং করতে হবে। নেক্সট যদি অ্যাকশন লাইনও ক্রস করে যায়, এই জোনটা হচ্ছে রেড জোন, তাহলে রেড জোনের মধ্যে যদি চলে আসে তাহলে তোমাকে কিন্তু ইমিডিয়েট ইন্টারভেনশন করতে হবে। যদি ডেলিভারি রিমোট হয় অনেক দূরে, মানে ডাইলেটেশন হয়নি, তাহলে সিজারিয়ান সেকশনের কথা ভাবতে হবে। যদি ধরে নাও ফুল ডাইলেটেড হয়ে গেছে তাহলে সেখানে ডেলিভারির কথা ভাবতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাকশন লাইন ক্রস করে গেলে ইন্টারভেনশন করতে হবে। আর এই লেবার মনিটরিং পার্টোগ্রাফটা অনেক সময় পেরিফেরিতেও ইউজ করা হয়। তো পেরিফেরিতে যখন ইউজ করা হয় তখন অ্যালার্ট লাইন ক্রস করলে কিন্তু ওখানে ওকে কোনো ভালো জায়গায় টার্সিয়ারি কেয়ারে রেফার করে দেওয়া হয়। তাহলে অ্যালার্ট লাইন ইজ অলসো ইউজড ফর রেফারাল পারপাস। অ্যালার্ট লাইন ক্রস করে গেলে তুমি পেশেন্টকে রেফার করে দেবে, আর পেরিফেরাল সেন্টারে রাখবে না, কোনো একটা সেন্ট্রাল সেন্টার বা টার্সিয়ারি কেয়ারে তোমাকে আনতে হবে। যখন টার্সিয়ারি কেয়ারেই থাকবে তখন তোমাকে মোর ইন্টেন্সলি লেবার মনিটরিং করতে হবে। এখানে দেখো সার্ভাইকোগ্রাফটার আরেকটা জিনিস কম্পোজিট করা আছে, সেটা হচ্ছে ডিসেন্ট অফ হেড। তাহলে ডিসেন্ট অফ হেড হচ্ছে 5 থেকে নিয়ে 0 অব্দি। সেই কারণে এখানে সার্ভাইকোগ্রাফে 0 নাম্বার থেকে শুরু হয়েছিল গ্রাফটা, না হলে কিন্তু 4 সেন্টিমিটার থেকে গ্রাফটা শুরু করে এইটুকু পোর্শন দেখালেই চলতো। 4 সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে এইটুকু পোর্শন দেখালেই কিন্তু সার্ভাইকোগ্রাফ হয়ে যেত। তাহলে এই যে নিচের পোর্শনটা, এই পোর্শনটা দেওয়া হয়েছে ডিসেন্ট অফ হেড দেখানোর জন্য। এখানে কিন্তু সার্ভাইকোগ্রাফ আসবে না, তাহলে সার্ভাইকোগ্রাফ কিন্তু ওপরের দিকে আসবে, এই 4 সেন্টিমিটারের ওপরের পার্টটা, এই পার্টটাতে। তাহলে নিচের পার্টটাতে আমরা কি করব, ডিসেন্ট অফ হেড মার্ক করব। 5 যদি হয়, ইউজুয়ালি লেবারে 4 সেন্টিমিটার লেবারে থাকলে 5 হয় না। 5 মিনস হেড ইজ টোটালি ফ্লোটিং। এটা দেখতে গেলে একটু আমাদেরকে অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলাটা শিখতে হবে। অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলাটা কি, সেটা দিয়ে আমরা ডিসেন্ট অফ হেড দেখি। সিম্ফাইসিস পিউবিসের ওপরে তুমি যদি ফ্ল্যাট হ্যান্ড পুরো প্লেস করো, যদি 5টা ফিঙ্গারই প্লেস করতে পারো, ধরে নাও হেডটা পুরোপুরি সিম্ফাইসিস পিউবিস থেকে ওপরে আছে এবং হেডটা পুরোপুরি তুমি প্যালপেট করতে পারছো, এবং সিম্ফাইসিস পিউবিসের ওপরে পুরো ফ্ল্যাট হ্যান্ড প্লেস করে তুমি হেডটাকে প্যালপেট করতে পারছো, তাহলে দ্যাট ইজ 5/5 পজিশন। তার মানে হেড ইজ টোটালি ফ্লোটিং ইনসাইড দ্য অ্যাবডোমেন।
পেলভিসে ঢোকেনি, তাহলে সেটা হচ্ছে 5 ইউজুয়ালি লেবারে থাকে না, তাই জন্য এই পয়েন্টটা আমাদের মার্ক করতে হয় না। ইউজুয়ালি লেবার যখন 4 সেন্টিমিটার হয়ে যায় তখন 3/5 বা 2/5 চলে আসে। 2/5 মানে হচ্ছে হেড ইজ এনগেজড। তাহলে হেড ইজ এনগেজড মানে অক্সিপুট হচ্ছে ক্রস করে গেছে, তোমার মানে হেড ঢুকে গেছে বাইপ্যারিটাল ডায়ামিটার ক্রস করে গেছে পেলভিক ব্রিম বা পেলভিক ইনলেটকে, ঠিক আছে, সেরকম একটা পজিশন আছে। তুমি সিম্পাইসিস পিউবিসের ওপরে ফিঙ্গার প্রেস করলে তুমি দেখলে যে তোমার দুটো ফিঙ্গার প্রেস করা যাচ্ছে উপরে ভালোভাবে, হেডটা আর এতটুকু তুমি দেখতে পাচ্ছ। সিম্পাইসিস পিউবিসের ওপরে দুটো ফিঙ্গার প্লেস করে হেডটাকে তুমি ফিল করতে পারছো, তাহলে সেটা হচ্ছে 2/5 প্যালপেবল, মানে 5 ফিঙ্গারের মধ্যে তুমি 2 ফিঙ্গার দিয়ে হেডটাকে প্যালপেট করতে পারছো। 3/5 মানে তখনও অক্সিপুট আর সিনসিপুট দুটো পোল ধরা হয়, অ্যান্টেরিয়র পোল অ্যান্ড পোস্টেরিয়র পোল, দুটোই তুমি ওয়েল প্যালপেটেড অ্যাবডোমিনালি প্যালপেট করতে পারছো। আর হেডটা হচ্ছে সিম্পাইসিস পিউবিসের ওপরে 3 ফিঙ্গার অব্দি প্যালপেট করা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ 3/5 প্যালপেবল। তাহলে 2/5 যদি প্যালপেবল হয় মোটামুটি ধরে নেওয়া হয় হেড ইজ এনগেজ, তার মানে অক্সিপুট চলে এসছে লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশনের প্লেনে আর বাইপ্যারাইটাল ডায়ামিটার ক্রস করে গেছে পেলভিক ইনলেটে। 1/5 মানে 1 ফিঙ্গার প্লেস করেছো, মাত্র 1 ফিঙ্গার অব্দি হেডটা আছে সিম্পাইসিস পিউবিসের ওপরে। আর 0 মানে কোনো হেডই সিম্পাইসিস পিউবিসের ওপরে নেই, পুরো হেডটাই পেলভিসের মধ্যে ঢুকে গেছে। তো 0 মিনস ওটা কিন্তু তখন মোটামুটি আউটলেটের কাছাকাছি এসে গেছে, মানে তখন ক্রাউনিং এর কাছাকাছি এসে গেছে, ঠিক আছে। এইটা মোটামুটি অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলা দিয়ে হেডের ডিসেন্ট আমরা মার্ক করি। তাহলে হেডের ডিসেন্টটা এইভাবে নামতে থাকবে। ধরে নাও 0 আওয়ার্স মানে 10 AM এ ওটা 3/5 ছিল, তারপরে আবার পিভি করলে তুমি মোটামুটি 4 ঘন্টা পরে, আবার যখন 4 ঘন্টা পরে পিভি করলে তখন ওটা 1/5 চলে এসছে, তাহলে এখানে একটা মার্ক করবে, এই যে 4 আওয়ার্সে এখানে একটা মার্ক করবে। তারপরে ধরে নাও ফুল ডাইলেটেড হয়ে গেছে 6 ঘন্টা পরে, তাহলে এখানে 0 মার্ক করবে। মানে আর তুমি অ্যাবডোমিনালি হেড প্যালপেট করতেই পারছো না, কোনো ফিঙ্গার দিয়ে প্যালপেট করতে পারছো না, তাহলে ওটা 0-তে চলে আসবে। তাহলে এইভাবে হেডের ডিসেন্টটা বুঝতে হবে তোমাকে। তাহলে এটা হলো সার্ভাইকোগ্রাফ, এটা হচ্ছে মডিফাইড WHO পার্টোগ্রাফ। এই যে পার্টোগ্রাফটার ছবি আমি দিয়েছি এটা হচ্ছে মডিফাইড WHO পার্টোগ্রাফ। এটা আগে ছিল কিছু 1988-এ যখন WHO অরিজিনাল পার্টোগ্রাফ ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ তৈরি করেছিল, তখন এই পার্টোগ্রাফটার কিছু চেঞ্জেস ছিল। কিরকম না, তখন এই পার্টোগ্রাফটার কিছু লেটেন্ট ফেজও এখানে দেখানো ছিল, লেটেন্ট ফেজটা এখন তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটা 8 আওয়ার্সের লেটেন্ট ফেজ দেখানো ছিল, যেখানে কিন্তু সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন আপ টু মানে 0 থেকে 3 সেন্টিমিটার মতন করা ছিল। 0 সেন্টিমিটার অফ সার্ভিক্স থেকে 3 সেন্টিমিটার অফ সার্ভিক্স অব্দি লেটেন্ট ফেজ বলা হতো। 3 এর পর থেকে শুরু হয়েছিল অ্যাক্টিভ লাইনটা। 3 সেন্টিমিটারকে তখন ধরা হতো অ্যাক্টিভ লেবার, এখন 4 সেন্টিমিটার ধরা হয়, তাই জন্য 4 সেন্টিমিটার থেকে কাপটা শুরু হয়েছে। এখন লেটেন্ট ফেজটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু লেটেন্ট ফেজের লেবারের ওপর কোনো সিগনিফিকেন্স নেই। লেটেন্ট ফেজ 8 ঘন্টা হলেও কিছু হবে না, লেটেন্ট ফেজ 8 দিন হলেও কিছু হবে না, লেটেন্ট ফেজ 2 দিন বা 7 দিনও হতে পারে। সেই কারণে লেটেন্ট ফেজটাকে কিন্তু এখন বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইটা হয়েছে যে পার্টোগ্রাফটা আমি দেখাচ্ছি, এটা মডিফাইড WHO পার্টোগ্রাফ, যেটা মডিফিকেশন হচ্ছে 2000। অরিজিনাল WHO পার্টোগ্রাফ বেরিয়েছিল 1988-এ, যেটা আমি মডিফিকেশন গুলো বলে দিলাম তোমাদের। আরেকটা মডিফিকেশন আছে, এখানে হচ্ছে হাফ আওয়ারলি বক্স গুলো করা আছে, ওখানে বড় বড় বক্স ছিল এবং 1 আওয়ারলি বক্স গুলো ছিল, পুরো 1 আওয়ার বাদে বাদে একটা করে বক্স ছিল। এখানে প্রত্যেকটা বক্স হাফ আওয়ারলি করা আছে। নেক্সট চলে এসো ম্যাটারনাল মনিটরিং। এইগুলো এবার ম্যাটারনাল মনিটরিং এর আন্ডারে পড়ে। এটা কি ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন। তাহলে এখানে 1 থেকে 5 অব্দি ইউট্রাইন কন্ট্রাকশনস মার্ক করা আছে। তোমরা কি বুঝতে পারছো? কিছু অসুবিধা হলে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম। আর ইউ দেয়ার? Yes, ma'am. Yes, কিছু ma'am. অসুবিধা হলে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, মাঝখানে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। তাহলে ইউট্রাইন কন্ট্রাকশনের জন্য 1 থেকে 5 অব্দি বক্স করা আছে। আমরা ধরে নিই অ্যাক্টিভ লেবারে আমরা 5 কন্ট্রাকশনস আর অপটিমাম। তাহলে 10 মিনিটসে, এভরি 10 মিনিটসে ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন যদি 5 হয়, তাহলে আমরা বলি লেবার ইজ প্রোগ্রেসিং অ্যাডিকুয়েটলি, ঠিক আছে। তাহলে ওই জন্য 5টা কন্ট্রাকশনের বক্স আছে। মোর দেন 5 যদি কন্ট্রাকশন হয়, তাহলে এখানে আর বক্স নেই। সেটা করলে তোমাকে লেবারকে একটু সাবসাইড করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অক্সিটোসিন যদি চলে তাহলে অক্সিটোসিন বন্ধ করতে হবে। 6 কন্ট্রাকশন ইজ নট নর্মাল। 6 কন্ট্রাকশন মানে ট্যাকিসিস্টোল, মানে ইউট্রাস ইজ কন্ট্রাক্টিং
more vigorously than adequate than expected, তাহলে ওই জন্য 5 কন্ট্রাকশন অব্দি মার্ক করার জায়গা আছে। 5 হচ্ছে অপটিমাম। তাহলে তুমি ধরে নাও 4 সেন্টিমিটার এসছে পেশেন্ট, 10 mm তুমি ইউট্রাসের ওপরে, এটা কিভাবে দেখা হয় ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন, ডিপিং মেথড বলি। তাহলে ফ্ল্যাট হ্যান্ড রাখতে হবে ইউট্রাসের ওপরে, ইউট্রাসের ওপরে ফ্ল্যাট হ্যান্ড রেখে ফিল করতে হবে। যখনই দেখবে তুমি কন্ট্রাকশনটা আসছে তখন ইউ ক্যানট ইনডেন্ট ইউর ফিঙ্গার ইনসাইড দ্য ইউট্রাস, মানে ফিঙ্গারটাকে ভেতরে ইনডেন্ট করা যায় না, টাফ হয়ে যায় ইউট্রাসটা, হার্ড হয়ে যায় ইউট্রাসটা, তখন আমরা বলি হাইট অফ কন্ট্রাকশনস। এই হাইট অফ কন্ট্রাকশনটা কতক্ষণ পারসিস্ট করছে সেটাও আমাদের দেখতে হয়। যদি লেস দ্যান 20 সেকেন্ডস থাকে তাহলে সেটা খুব উইক কন্ট্রাকশন ধরি আমরা। তো উইক কন্ট্রাকশন এখানে বোঝানোর জন্য শুধু ডট মার্ক করা হয়, ডট 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 দেওয়া হয়। তার থেকে বেশি যদি কন্ট্রাকশন হয়, মোর দ্যান 20 থেকে 40 সেকেন্ড যদি পারসিস্ট করে, তাহলে মোটামুটি আমরা বলি যে মিডিয়াম টাইপ অফ কন্ট্রাকশনস আছে। তাহলে মিডিয়াম কন্ট্রাকশন বোঝানোর জন্য লাইন্স দেওয়া হয়। মোটামুটি অ্যাক্টিভ ফেজ অফ লেবারে লাইন্স তুমি পাবে। আর যখনই লেট লেবারের দিকে চলে যাবে, আফটার 8 সেন্টিমিটার ধরে নাও, তখন কিন্তু খুব স্ট্রং কন্ট্রাকশনস আছে, সেইগুলো পারসিস্ট করে 40 সেকেন্ডস। তাহলে মোর দ্যান 40 সেকেন্ডস যখনই হয়ে যাবে তখনই তোমাকে এই বক্সগুলো পুরোপুরি সলিড করে ফিল আপ করতে হবে। পরের এক্সাম্পলে পুরো সলিড বক্স মানে আর পারসিস্টিং মোর দ্যান 40, এগুলো ইউজুয়ালি দেখো। তাহলে কতক্ষণ বাদে বাদে তুমি কন্ট্রাকশন দেখবে? এভরি হাফ আওয়ারলি তোমাকে 10 মিনিটস করে টাইম নিয়ে কটা করে কন্ট্রাকশন আসছে, সেইগুলো স্ট্রেংথ কেমন, কতক্ষণ ধরে থাকছে, সেই অনুযায়ী তোমাকে বক্সগুলো ফিল আপ করতে হবে। পরের পিকচারে তোমরা বুঝতে পারবে। নেক্সট হচ্ছে ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন যদি ইনঅ্যাডিকুয়েট থাকে, ধরে নাও 2 কি 3টে কন্ট্রাকশন এলো, সবকটাই উইক কন্ট্রাকশন, তোমাকে লাইন দিতে হচ্ছে বা ডট দিতে হচ্ছে, তখন তোমাকে ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন বাড়াতে হবে। তার জন্য কিছু ড্রাগস আমরা ইউজ করি, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অক্সিটোসিন। তাহলে এখানে দেখো অক্সিটোসিন ইউনিট পার লিটারে লেখার জায়গা আছে। তাহলে অক্সিটোসিন কি ডোজে চলবে সেটা আমরা হিসেব করি মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার মিনিট, ঠিক আছে? তো সেইটাকে ভেঙে এখানে লেখা আছে অক্সিটোসিন ইউনিট পার লিটার, ড্রপস পার মিনিট। এইটা ক্যালকুলেশনের একটা ব্যাপার আছে, এটা তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু মনে রাখার দরকার নেই। মোটামুটি ধরে নাও 1 লিটারের যদি তুমি 10 ইউনিট দাও তাহলে 10 ইউনিট পার লিটার হলো। এবার সেটাকে যদি তুমি 15 ড্রপস পার মিনিটে চালাও তাহলে তার 1 ml যাবে, 1 ml যাবে 1 মিনিটে, 15 ড্রপস মানে 1 ml, 1 ml যাবে 1 মিনিটে। তার মানে 1 মিনিটে যাবে 10 মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার মিনিট, মানে ওর রেটটা হবে 10 মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার মিনিট। মোটামুটি অক্সিটোসিনের ডোজ শুরু করা হয় 10 মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার মিনিট ডোজে, এবং সেটা মোটামুটি ইনক্রিজ করা হয় ইউট্রাইন কন্ট্রাকশনের স্ট্রেংথ অ্যান্ড নাম্বার দেখে। সেটা আলটিমেটলি ইনক্রিজ করতে করতে, ড্রপগুলো ইনক্রিজ করতে করতে আমরা 20 মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার মিনিট অব্দি দিই। তাহলে এটা একটু জটিল হিসেব। ধরে নাও 500 ml বটল আমাদের এখানে লেবার রুমে সাপ্লাই আছে, সেখানে আমরা 5 ইউনিট দিলাম, তাহলে 1 লিটারে হবে 10 ইউনিট। তাহলে 1 লিটারে যদি 10 ইউনিট অক্সিটোসিন থাকে তাহলে 1 ml এ থাকবে 10 এর 1000 ভাগের 1 ইউনিট, তাহলে সেটাকে বলি মিলি ইউনিট। তাহলে পার ml এ মিলি ইউনিট থাকবে, তাহলে 10 মিলি ইউনিট পার ml থাকলো। সেটাকে যদি 15 ড্রপস পার মিনিটে চালানো হয় তাহলে সেটা ড্রপ রেটটা যদি 15 ড্রপস পার মিনিট করা হয় তাহলে সেটা স্ট্রেংথটা হবে 10 মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার মিনিট, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে আদার ড্রাগস কিছু দেওয়া হয়েছে কিনা, আইভি ফ্লুইড কিছু দেওয়া হয়েছে কিনা এখানে লিখতে হবে। অনেক সময় আমরা সিডেট করার জন্য পেথিডিন দিই। হ্যাঁ বলো। বলছি তাহলে অক্সিটোসিনের যে মানে স্পেসটা আছে ওখানে আমি কি মার্ক করব? মানে ওখানে তুমি মার্ক করবে কত ইউনিট পার লিটারে দেওয়া হয়েছে। ইউজুয়ালি লেভেলে আমরা 500 ml এ ধরে নাও 5 ইউনিট দিলাম, তাহলে তোমাকে লিখতে হবে 10 ইউনিট পার লিটার। যদি 5 ইউনিট 500 ml এর নেওয়া হয়, ইউজুয়ালি 500 এর বটল তুমি ঝুলতে দেখবে লেবার রুমে, সেখানে বটলের গায়ে লেখা থাকে 5 ইউনিট, তাহলে তোমাকে লিখতে হবে 10 লিখতে হবে, 10 কথাটা এখানে লিখতে হবে। তার মানে 10 ইউনিট পার লিটার হচ্ছে, বোঝা গেছে? 5 ইউনিট যদি 500 ml হয় তাহলে 10 ইউনিট পার লিটার, এবং ওখানে ড্রপসটা কত ড্রপসে চলছে সেটা তোমার 1 মিনিট দাঁড়িয়ে কাউন্ট করতে হবে। ইউজুয়ালি আমরা 15 ড্রপসে চালু করি, 15 ড্রপস পার মিনিট তুমি লিখে দেবে। তাহলে মিলি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার মিনিটে কতটা যাচ্ছে
সেইটা তোমাকে ক্যালকুলেট করার দরকার নেই। তোমাকে ড্রপসটা লিখতে হবে, ধরে নাও 15, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে আমি 30 ড্রপস করলাম, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে 60 ড্রপস করলাম। তো সেইখানে তোমাকে 30 ড্রপস, 30 ড্রপস, 15 ড্রপস, 15 ড্রপস, 30 ড্রপস, 30 ড্রপস এইভাবে বক্সগুলোতে লিখে দিতে হবে। বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। এবার ড্রাগস, বাকি ড্রাগস যদি কিছু দিয়ে থাকি, ড্রোটিন ইনজেকশন দেওয়া হয়, ড্রোটাবেরিন ইনজেকশন, পেথিডিন, ফেনারগান ইনজেকশন দেওয়া হয়, পেন্টাজোসিন অ্যান্ড ফেনারগান, সেইগুলো তোমাকে এখানে লিখতে হবে। ঠিক আছে, কি ড্রাগ দেওয়া হয়েছে, আইএম দেওয়া হয়েছে কি আইভি দেওয়া হয়েছে সেটা এখানে লিখতে হবে। নেক্সট চলে এসো ম্যাটার্নাল পালস, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার অ্যান্ড ইউরিন। তাহলে পালসগুলো কিভাবে দেখা হয়? পালসগুলো প্রত্যেক হাফ অ্যান আওয়ারলি তোমাকে এখানে ডট দিয়ে দিয়ে, যেমন ফিটাল হার্ট রেট তুমি ডট দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলে, সেই রকমই কত পালস রেট আছে সেটা এখানে ডট দিয়ে দিয়ে রাউন্ড ফিগারে ইউজুয়ালি দেওয়া হয়। মানে পালস যদি 135 হয়, ইউজুয়ালি তুমি ওই 130, 140 এরকম মার্ক করবে। ঠিক আছে, মিড ওয়েতেও মার্ক করতে পারো, কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা রাউন্ড ফিগারেই মার্ক করি। 130, 140, 150 এবারে রাউন্ড ফিগারে এনে 5 এর ওপর হলে 50 তে চলে যাবে, মানে পরের 5 এর মধ্যে চলে যাবে, 5 এর আগে হলে আগের 5 এর মধ্যে থাকবে। এইভাবে পালস রেটটা আমরা এখানে মার্ক করি। নেক্সট ব্লাড প্রেশার হচ্ছে এভরি 4 আওয়ারলি দেখা হয়। সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আর ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারের মাঝে এইভাবে একটা দাগ টেনে অ্যারো করে দেওয়া হয়। ধরে নাও 120/80 বলো, তাহলে তোমাকে এখানে 120-তে একটা ডট দেবে, 80-তে একটা ডট দেবে, দিয়ে এই দুটোর মাঝে একটা অ্যারো টানবে, টেনে একটা দাগ টেনে দেবে, তাহলে 120/80 প্রেশারটা এইভাবে বোঝাতে হবে। নেক্সট হচ্ছে টেম্পারেচার। টেম্পারেচারও ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তোমাকে লিখতে হবে, এটা মোটামুটি 4 আওয়ারলি আমরা মেজার করি। নেক্সট কাম টু দি ইউরিন পোর্শন। ইউরিনে প্রোটিন এসছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে নীল 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 লিখবে। এভরি 4 আওয়ারলি আমাদেরকে ইউরিন প্রোটিন দেখতে হবে। আর প্রি এক্লাম্পসিয়া যদি হয় তাহলে এভরি আওয়ারলি আমাদেরকে ইউরিন প্রোটিন দেখতে হবে। +1 আছে কি +2 আছে সেটা লিখতে হবে। নীল হলে নীল লিখবে, +1 যদি হয় তাহলে +1, +2 যদি হয় +2। এইগুলোর জন্য প্রত্যেকটার জন্য ডিপস্টিক কার্ড পাওয়া যায়। সেই ডিপস্টিকে ওই স্টিকগুলোর কালার দেখে তোমাকে বলতে হবে +1 আছে কি +2 আছে প্রত্যেকটার জন্য। অ্যাসিটোনের জন্য কার্ড পাওয়া যায় আর প্রোটিনের জন্য কার্ড পাওয়া যায়। অ্যাসিটোন আছে কি নেই, যদি না থাকে তাহলে নীল, প্রোটিন যদি নীল থাকে তাহলে নীল। আর ভলিউমটা হচ্ছে এভরি 4 আওয়ারলি মেজার করে করে এখানে লিখতে হবে ইউরিন ভলিউম। যদি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট চলে তাহলে এভরি 4 আওয়ারলি তোমাকে স্ট্রিক্টলি এটা মনিটর করতে হবে। এইটা হলো মোটামুটি পালস এন্ড বিপিটা কতক্ষণ ধরে করতে হবে, কতক্ষণ পালস করতে হবে তোমাকে হাফ অ্যান আওয়ারলি পুরো থ্রু আউট লেবার, যতক্ষণ অবধি ওর ফুল ডাইলেটেড দেখাচ্ছ তুমি, এবং তারপরেও তোমাকে দেখাতে হবে টিল ডেলিভারি অবধি। ফুল ডাইলেটেড হয়ে গেলে সার্ভাইকাল গ্রাফটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে, ইউট্রাইন কন্ট্রাকশনের গ্রাফ কিন্তু তখনও চলবে, আর তোমার পালস বিপির গ্রাফ কিন্তু তখনও চলবে টিল ডেলিভারি। ডেলিভারি টাইম যতক্ষণ দেখিয়েছো ততক্ষণ কিন্তু এই গ্রাফগুলো চলবে। বোঝা গেছে? ফুল ডাইলেটেশনের পরে কিন্তু সার্ভাইকাল গ্রাফটা শেষ হয়ে যাবে, 10 সেন্টিমিটার হয়ে গেলে এই গ্রাফটা কিন্তু তখন এন্ড হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরে কিন্তু নিচের গ্রাফগুলো চলতে থাকবে যতক্ষণ তুমি ডেলিভারির টাইম দেখিয়েছো। তুমি ধরে নাও ফুল ডাইলেটেড দেখিয়েছো 10টার সময় আর ডেলিভারি দেখিয়েছো 11টার সময়, তাহলে এই 1 আওয়ার্সের মধ্যে তোমাকে কিন্তু ইউট্রাইন কন্ট্রাকশনও দেখিয়ে যেতে হবে, তোমাকে কিন্তু অক্সিটোসিনও দেখিয়ে যেতে হবে, তোমাকে কিন্তু নিচে পালস বিপি, ফিটাল হার্ট রেট সব দেখিয়ে যেতে হবে। বোঝা গেছে? শুধু সার্ভাইকাল গ্রাফটা যেখানে শেষ করে দিলে সেখানে কিন্তু বাকি গ্রাফগুলো শেষ হবে না। বোঝা গেছে? নেক্সট তোমাদের একটা পিকচার দেখাচ্ছি, তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার হবে। এইটা একটা ফিল্ড আপ পিকচার রয়েছে। এখানে দেখো প্রথমে পেশেন্ট আইডেন্টিফিকেশন দেখানো হয়েছে, গ্রাভিডা, প্যারিটি এগুলো লেখা হয়েছে, কখন টাইম অফ অ্যাডমিশন লেখা হয়েছে, ডেট অফ অ্যাডমিশন। এবার হচ্ছে রাপচার্ড মেমব্রেন 1 আওয়ার। তাহলে পেশেন্টটা 1 ঘন্টা ধরে রাপচার্ড মেমব্রেন নিয়েই এসেছিল, পেশেন্টটা রাপচার্ড মেমব্রেন নিয়েই লেবার রুমে ঢুকেছে। তাহলে তুমি মোটামুটি যখন দেখলে তখন দেখলে যে পেশেন্টটা 5 সেন্টিমিটার ডাইলেটেড, তাই জন্য এই গ্রাফটুকু কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হলো। 4 সেন্টিমিটার থেকে 5 সেন্টিমিটার অব্দি ধরে নেওয়া হলো এটা নর্মাল, এটা অ্যালার্ট লাইনের মধ্যেই আছে। অ্যালার্ট লাইনটা টানা হয়েছে 1 সেন্টিমিটার পার আওয়ার ধরে। 1 সেন্টিমিটার পার আওয়ার মানে দুটো বক্স 1 ঘন্টা করে, 1 ঘন্টা করে যাচ্ছে, দুটো বক্স যাচ্ছে, এইভাবে কিন্তু অ্যালার্ট লাইনটা টানা হয়েছে। অ্যাকশন লাইনটা ঠিক প্যারালালি 4 আওয়ার্স দূরে টানা হয়েছে, কারণ ধরে নেওয়া হয় এই মধ্যে বেবিটার খুব বেশি কম্প্রোমাইজ হয় না। যদিও লেবার কার্ভটা একটু ডিলে হয়ে গেল তবুও বাচ্চাটার খুব বেশি কম্প্রোমাইজ হয় না, কিন্তু আফটার 4 আওয়ার্স
কিন্তু বাচ্চাটার হ্যাম্পার হতে শুরু করে, ম্যাটারনাল কন্ডিশন খারাপ হতে শুরু করে। তাই জন্য অ্যালার্ট লাইন থেকে অ্যাকশন লাইনের ডিস্টেন্স 4 আওয়ার্স করে ওই 1 সেন্টিমিটার পার আওয়ার করেই একই রকম করে অ্যাকশন লাইনটা টানা হয়েছে। তাহলে ধরে নাও 9টার সময় পেশেন্টটা লেবার রুমে ঢুকলো, তার 9টার সময়তে 5 সেন্টিমিটার ডাইলেটেশন ছিল, তাহলে এখানে অ্যালার্ট লাইনের মধ্যে 5 সেন্টিমিটার করে আমি মার্ক করলাম, তাহলে 9টা করলাম এখানে, ঠিক আছে। দিয়ে কাপটাকে শুরু করলাম, ধরে নেওয়া হলো আগের 1 ঘন্টা ওর নর্মালি প্রোগ্রেসিং ছিল, তার মানে এটা অ্যালার্ট লাইনের মধ্যে। কিন্তু আমি আর এটাকে টানলাম না, আমি টানলাম এখান থেকে, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি ওর লেবার এখান থেকে, ধরে নেব এর আগের লেবারটা ওর নর্মালি ছিল। তাহলে 9 AM আমি মার্ক করলাম। এরপরে নেক্সট পিভি করব কখন? 1 PM, 4 ঘন্টা পরে। 4 ঘন্টা পরে পিভি করে আমি দেখলাম ও ফুল ডাইলেটেড হয়ে গেছে, তাহলে আমি 10 সেন্টিমিটার মার্ক করে দিলাম। তাহলে গ্রাফটা হয়ে গেল এরকম, সার্ভাইকাল গ্রাফটা হয়ে গেল এরকম, স্মুথলি প্রোগ্রেস করেছে, অ্যালার্ট লাইনের ওপরেই আছে, তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই এখানে অক্সিটোসিন দিতে হয়নি, তাই অক্সিটোসিনের কিচ্ছু নেই, দেখো ফাঁকা। এবং ইউট্রাইন কন্ট্রাকশনও অ্যাডিকুয়েট নিশ্চয়ই এসছে, কারণ পেশেন্টটা ফুল ডাইলেটেড হয়ে গেছে মানে ওর ইউট্রাইন কন্ট্রাকশনও অ্যাডিকুয়েট ছিল। এখানে একটু অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাও তোমরা বুঝে নাও। প্রথম যখন 9 AM এলো তখন ওর 4টে করে কন্ট্রাকশন ছিল পার 10 মিনিটস, মোটামুটি 9 AM, 10 AM, 11 AM ওর 4টে করে কন্ট্রাকশন ছিল। 4টে করে কন্ট্রাকশন কিন্তু অ্যাডিকুয়েট, এবং মোটামুটি ওর কন্ট্রাকশন গুলো পারসিস্ট করছিল 20 থেকে 40 সেকেন্ডসের মধ্যে, তাই জন্য এখানে লাইন টানা আছে, দেখো লাইন টানা আছে। তারপরে মোটামুটি 11টা থেকে ওর কন্ট্রাকশন গুলো কিন্তু ডার্ক হয়ে গেল, তার মানে এখানে পুরো বক্সগুলোকে সলিড করে দেওয়া আছে, তার মানে কন্ট্রাকশন গুলো কিন্তু 1 মিনিট পারসিস্ট করছে, মানে 40 সেকেন্ডসের ওপর পারসিস্ট করে গেল, তার মানে স্ট্রং কন্ট্রাকশন 40 সেকেন্ডসের ওপরে। এবং যখনই ফুল ডাইলেটেড হয়ে গেল মোটামুটি সেই রকম সময়তে দেখো কন্ট্রাকশন গুলো কিন্তু 5টা কন্ট্রাকশন চলে এসছে, 10 মিনিটসে 5টা কন্ট্রাকশন দেখানো হচ্ছে এখানে, তার মানে অ্যাডিকুয়েট কন্ট্রাকশন 5টা, ঠিক আছে। এবার বাচ্চাটা ডেলিভারি কটায় হলো? 1:20 PM, তার মানে এখানে একটা ছিল, এখানে আর কার্ভটা দেখানো হয়নি, কারণ তারপরের কার্ভটা হচ্ছে 2টোর সময়, 1:30টার আগেই ওর ডেলিভারি হয়ে গেছে, এইরকম একটা জায়গায় 1:20 ওর ডেলিভারি হয়ে গেছে, তো সেইটা এখানে মেনশন করতে হবে তোমাকে। তার মানে 1টার সময় ফুল ডাইলেটেড হয়েছে, 1:20 PM ও লাইভ মেল বেবি ডেলিভার করেছে, বার্থ ওয়েটটা এখানে লিখে দিতে হবে, স্পন্টেনিয়াস ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হয়েছে ওর, এটা এখানে মার্ক করে দিতে হবে, ঠিক আছে, লিখে দিতে হবে। তাহলে এই গ্রাফটা বুঝে গেলে। এবার ও হচ্ছে রাপচার মেমব্রেন নিয়ে এসেছিল, তাহলে এখানে ক্লিয়ার লেখা আছে, এখানে দেখা হয়েছে, একবার নোটিস করা হয়েছে, ক্লিয়ার লেখা আছে। তারপরে আবার 1 ঘন্টা পরে এখানে দেখা হয়েছে, তখনও লাইকার ক্লিয়ার ছিল, আবার তার থেকে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে আবার দেখা হয়েছে, সেখানেও ক্লিয়ার ছিল, তাহলে এখানে ক্লিয়ার মেনশন করা হয়েছে। মোল্ডিং কিছু ছিল না, তাই জন্য এখানে তুমি 0 লিখতে পারো, আর এখানে নীল করে দিয়েছে, কিছু লেখেনি, ঠিক আছে। মোল্ডিং যদি না থাকে তাহলে তুমি 0 লিখতে পারো, অথবা যদি মোল্ডিং থেকে থাকে তাহলে +1 +2 এইভাবে লিখতে হবে তোমাকে। এটা খুব স্মুথলি প্রোগ্রেস করেছে একটা লেবার, যেটা কিনা একটা সেকেন্ড গ্র্যাভিটা মাদার ছিল, যার আগে একটা প্রিভিয়াস ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি ছিল, তারা 1+0, তাই জন্য খুব স্মুথলি ডেলিভারি হয়ে গেছে। ফিটাল হার্টগুলো দেখো 120 ছিল, তারপরে আওয়ার্সে 130, তারপরে আবার 120, তারপরে 140, তারপরে আবার 120, এইভাবে মোটামুটি নর্মাল রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। নেক্সট, ওকে ড্রাগস কিছু দেওয়া হয়নি, তাই জন্য ড্রাগসের কিছু লেখা হয়নি এখানে। পালস পিপিটা দেখে নাও কিভাবে লেখা হয়েছে, এই যে পালসটা এভরি হাফ অ্যান আওয়ারলি ডট 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 করে এইভাবে কার্ভটা গেছে ফিটাল হার্ট সাউন্ডের মতন, আর ব্লাড প্রেশারটা এরকম ভাবে মার্ক করা হয়েছে, ঠিক আছে, এই দুটোর মাঝে অ্যারো দিয়ে। না, ওর মোটামুটি 110/70 বিপি ছিল, দুবার দেখা হয়েছে 4 আওয়ারে। টেম্পারেচার 2বার দেখা হয়েছে, ফার্স্টে একবার দেখা হয়েছে, তার থেকে 2 ঘন্টা পরে আবার দেখা হয়েছে, 36.5 ছিল, তারপরে 37। আর ভলিউমটা মোটামুটি 250 ml ছিল, 250 ml নিয়ে ও লেবারে শুরু করেছে ইউরোব্যাগের মধ্যে, তারপরে 200 ml। এটা তোমার ক্যাথেটারে ইউরোব্যাগ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে। সিম্পল লেবার ক্যাথেটার থাকলে তোমার ওটা ওই বোলের মধ্যে জমা হবে, ওটা সিস্টার দিদি মেপে এখানে বসাবে। তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেছে ফটোগ্রাফ। ম্যাম ডিসেন্ট অফ হেডটা একবার বলুন না। কোনটা বলবো? ডিসেন্ট অফ হেড। ও আচ্ছা, ডিসেন্ট অফ হেডটা এখানে বলা হয়নি। ডিসেন্ট অফ হেড দেখো, যখন ও এসেছিল অ্যাক্টিভ লেবারে 5 সেন্টিমিটারে, তখন সিম্ফাইসিস পিউবিসের ওপরে 3 ফিঙ্গার দিয়ে আমি প্যালপেট করতে পেরেছিলাম, মানে সিম্ফাইসিস ওপরে
তিনটে ফিঙ্গার দিয়ে আমি হেডটাকে প্যালপেট করতে পারছিলাম, তার মানে হেডটা কিছুটা ঢুকে কিন্তু গিয়েছিল। তিনটে ফিঙ্গার প্লেস করলে হেডটাকে আমি প্যালপেট করতে পারছিলাম, তাই জন্য এখানে 3/5 ছিল। তারপরে যখন 2 ঘন্টা পরে দেখা হলো 11টার সময়, তখন এটা দেখা গেল যে 2/5, মানে সিম্ফাইসিস পিভিসের ওপরে জাস্ট 2 ফিঙ্গার অব্দি হেডটা আছে, বাকিটা ঢুকে গেছে, তাহলে 2/5 ছিল। তারপরে যখন 1টার সময় ফাইনালি ও ফুল ডাইলেটেড হলো, তখন কিন্তু দেখা গেল ওর আর কিন্তু কোনো ফিঙ্গার দিয়েই ওর হেডটা প্যালপেট করা যাচ্ছে না। সিম্ফাইসিস পিভিসের ওপরে ওর হেডের কোনো পার্টই অবশিষ্ট নেই, পুরোটাই পেলভিসের মধ্যে ঢুকে গেছে। তার মানে ওটা অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলা অনুযায়ী 0/5 হয়ে গেছে। ওটা কিন্তু ওই দিকে পার ভাজাইনালি তখন স্টেশন মোটামুটি 0-র কাছে, মানে ইস্চিয়াল স্পাইনের ওখানে চলে গেছে। ধরে নেওয়া হয় এখন যে অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলা ইজ মোর রিলায়েবল ইন লেবার, কারণ নিচে দিয়ে যে আমরা স্টেশন দেখি, নিচে দিয়ে আমরা কি দেখি না, হেডের মোস্ট বিলো যে পার্টটা, সেই পার্টটা ইস্চিয়াল স্পাইনের এগেনস্টে কোন জায়গায় আছে। যদি ইস্চিয়াল স্পাইনের লেভেলে থাকে, মানে লিস্ট পেলভিক ডাইমেনশনের লেভেলে থাকে, তাহলে স্টেশনটা 0 দেওয়া হয়, এবং সেখান থেকে 1 সেন্টিমিটার করে আরো নিচের দিকে যদি নেমে আসে তাহলে +1, +2, +3 করে, যদি ডেলিভারির সময় গ্রাউন্ডিং হয় সেটাকে আমরা +5 ধরি। ইস্চিয়াল স্পাইন থেকে ভালভাল আউটলেটের মানে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার, তার মানে +5 ধরা হয়। আর ইস্চিয়াল স্পাইনের ওপরের দিকে যদি থাকে 1 সেন্টিমিটার ওপরে, তাহলে -1, 2 সেন্টিমিটার ওপরে তাহলে -2। এটা কিন্তু ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করে যে আমরা স্টেশন দেখি সেটা, কিন্তু সেই স্টেশনটা বলছে লেবারে বেশি রিলায়েবল নয়। কারণ কি, মাথাটা হচ্ছে অনেকটা ফুলে যায়, ক্যাপাট হয়ে মোল্ডিং হয়ে মাথাটা অনেকটা ফুলে যায়। তো ফুলে যাওয়ার জন্য ওই ইডিমাটা মনে হয় যেন অনেকটা নিচের দিকে নেমে এসছে, কিন্তু তখনও কিন্তু বনি পার্টগুলো নিচের দিকে নামেনি। তাই জন্য তোমার ফলসলি মনে হবে যে স্টেশন হয়তো নেমে এসছে, ফরসেপ দেওয়া যাবে বা ডেলিভারি করা যাবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু স্টেশনটা অতটা নামেনি। তো সেই জন্য অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলা অ্যাবডোমিনাল অনুযায়ী কিন্তু দেখাটা মোর রিলায়েবল ধরে নেওয়া হয়। তাই জন্য আমরা ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করে যে ইস্চিয়াল স্পাইনের এগেনস্টে বলি, সেইটা কিন্তু দেখা হয় না, দেখা হয় ডিসেন্ট অফ হেড অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলা অনুযায়ী। তোমাদের পার্টোগ্রাফটা দেখা হয়ে গেলে আমি তোমাদেরকে হাতে দেখিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়াও, স্ক্রিন শেয়ারিংটা বন্ধ করি। মানে ধরে নাও এইভাবে তুমি ফিঙ্গার রাখো, 5টা ফিঙ্গার যদি তুমি রাখো তাহলে ওটা মোটামুটি হেডটার মতন সাইজ হয়। ধরে নাও হেডটা এইভাবে নামছিল, হেডটা এইভাবে নামছিল ধরে নাও, ঠিক আছে। তুমি সিম্ফাইসিস পিভিসের ওপর দিয়ে দেখছো, এরকম একটা জায়গায় হেডটা আছে, তুমি সিম্ফাইসিস পিভিসের ওপর দিয়ে দেখছো। যদি 5টা ফিঙ্গারই দেখতে পাও হেডটাকে, তাহলে এটা কিন্তু অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলা অনুযায়ী হেডটা ফ্লোটিং। এইভাবে তুমি হেডটাকে ফিল করতে পারবে, নাড়াতে পারবে, আর সিম্ফাইসিস ওপরে 5টা ফিঙ্গার রেখে ফিল করতে পারবে। তাহলে এটা হচ্ছে 5/5। এবার ধরে না একটু হেডটা ঢুকলো, এইটুকু হলো, তাহলে তুমি 4 ফিঙ্গার দিয়ে পেলে, এই যে এতটা। তাহলে তখন আর কিন্তু একটু নাড়াতে পারছো হেডটা, তখন একটু নাড়াতে পারছো, ফুললি এনগেজড হয়নি, কিন্তু বিলো দা হেড যেতে পারছো না। আগে যেমন বিলো দা হেড যেতে পারছিলে, এখন বিলো দা হেড যেতে পারছো না, 4 ফিঙ্গার। তাহলে অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলায় 4/5 প্যালপেবল, 4-এ মার্ক করতে হবে। আর একটু ঢুকে গেল হেডটা, এরকম পজিশনে চলে এলো, তাহলে এটা কিন্তু 3 ফিঙ্গার দিয়ে তুমি প্যালপেট করতে পারছো, হেডটাকে আর নাড়াতে পারছো না, মোটামুটি এনগেজমেন্ট হওয়ার মুখে। আরো চলে গেল, তাহলে এখন শুধু 2 ফিঙ্গার আছে ওপরে, দেখো আমার 2 ফিঙ্গার আছে। তাহলে এটা একদমই নড়ানো সম্ভব নয়। এখানে কিন্তু অক্সিপুটটাকেও আর ফিল করতে পারছো না, সিনসিপুটটা জাস্ট ফিল করতে পারছো, অক্সিপুট ফিল করতে পারছো না, সিনসিপুটটাকে জাস্ট ফিল করতে পারছো। 2/5 প্যালপেবল, তাহলে এটা কিন্তু তখন এনগেজড হয়ে গেছে নিচের দিকে, তখন কিন্তু হেডটা ইস্চিয়াল স্পাইনের লেভেলে চলে এসছে, ঠিক আছে। এই যে ইস্চিয়াল স্পাইন, এই যে ইস্চিয়াল স্পাইন, ইস্চিয়াল স্পাইনের লেভেলে চলে এসছে। এবার আরো ঢুকে গেল 1/5 প্যালপেবল, তাহলে শুধুমাত্র সিনসিপুটটা জাস্ট প্যালপেবল অথবা নন প্যালপেবল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 1 ফিঙ্গার পাওয়া যাচ্ছে হেডটাকে। আরো ঢুকে গেল হেডটা, দেখো নিচের দিকে কিন্তু ভালভাল আউটলেটের প্রায় কাছাকাছি চলে এসছে, ওপরে কিচ্ছু নেই, তার মানে হেডের স্টেশন কিন্তু এইদিকে তখন +2, +3 হয়ে গেছে। বোঝা গেছে? এটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলা। দিস ফর্মুলা ইজ মোর রিলায়েবল। এবার কারো কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে বলো, মোটামুটি আমার পড়ানো হয়ে গেছে।
কারো কিছু ডাউট আছে কি? ম্যাম স্টেপস গুলোর নামগুলো পরপর বলে দিন তো এবার, ওই এঙ্গেজমেন্ট স্টেজিং ওইখানে। নর্মাল লেবারের স্টেজগুলো বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টেপস গুলোর নাম জাস্ট। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে তোমার প্রথমে নর্মাল লেবার বোঝাতে গেলে তোমাকে লাইভ, প্রেজেন্টেশন, প্রেজেন্টিং পার্ট, ডায়ামিটার অফ এনগেজমেন্ট, এনগেজিং ডায়ামিটার, ফিটাসের পজিশন, এগুলো তোমাকে সব এক্সপ্লেন, প্লাস অ্যাটিটিউড ফ্লেকশনে আছে কিনা, এগুলো সমস্ত কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে ফার্স্টে। তারপরে তুমি লেবারের মেকানিজমটা শুরু করবে। ফার্স্ট বলবে এনগেজমেন্ট। এনগেজমেন্টের সময় তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, দ্যাট ইজ বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার ক্রসিং দ্য পেলভিক ব্রিং করে হেডটা কিন্তু তখন এখানে রাখলে চলবে না। হেডটাকে কিন্তু তখন মোটামুটি যে ঢুকছে বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটারটা পেলভিক ইনলেটে ঢুকছে, এইরকম পজিশনে কিন্তু এনগেজমেন্ট কথাটা বলতে হবে। তাহলে এনগেজমেন্ট বললে যে বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার ক্রসিং দ্য পেলভিক ব্রিং। নাও এনগেজমেন্ট অকার্স। এনগেজমেন্টের পর ফার্দার ডিসেন্ট। ডিসেন্ট বলার সময় তোমাকে বলতে হবে ডিসেন্ট ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, সব সময়তেই কিন্তু থ্রু আউট লেবার ডিসেন্টটা হতে থাকবে। তো ডিসেন্ট হতে থাকবে। তারপরে নেক্সট মেকানিজমটা হচ্ছে ফ্লেকশন। যখনই তোমার হেড পেলভিসের মধ্যে ঢুকবে, পেলভিক ফ্লোরের রেজিস্ট্যান্সের জন্য, বার্ড ক্যানালের রেজিস্ট্যান্সের জন্য সবসময় হেড একটা ফ্লেক্সড অ্যাটিটিউডে থাকে। তার মানে সবসময় যখনই রেজিস্ট্যান্স পাবে তখনই ওটা ফ্লেকশনে চলে যাবে, ফুল কমপ্লিট ফ্লেকশনে। তাহলে ফ্লেকশন হচ্ছে একটা মেকানিজম অফ লেবারের পার্ট, যেটা সবসময় কন্টিনিউয়াসলি ডিউ টু রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য বার্ড ক্যানাল হতে থাকে। নেক্সট হচ্ছে অক্সিপুট টাচ করবে পেলভিক ফ্লোর। তাহলে তোমাকে দেখাতে হবে কিন্তু অক্সিপুটটা এই মোটামুটি ইসচিয়াল স্পাইনের কাছে এসে গেছে, এটা দেখাতে হবে। টাচেস দ্য পেলভিক ফ্লোর, দেন দেয়ার উইল বি ইন্টারনাল রোটেশন। ইন্টারনাল রোটেশন অফ দ্য 1/8 অফ দ্য সার্কেল। লেফট অক্সিপিটাল অ্যান্টেরিয়র যদি থাকে তাহলে অক্সিপুটটা টাচ করতেই 1/8 অফ দ্য সার্কেল সামনের দিকে ঘুরে যাবে। এরকম ছিল, এরকম হয়ে যাবে। 1/8 অফ দ্য সার্কেল রোটেশন হয়ে গেল। দিস ইজ কল্ড ইন্টারনাল রোটেশন। Neck can sustain 1/8 of the torsion. So neck will be in the same original position. তাহলে নেকের কিন্তু রোটেশন হলো না, 1/8 হেডটা খুলে গেল, টর্শন হলো। টর্শন অবস্থায় কিন্তু ডেলিভারিটা হবে। যখনই হেডটা বাইরে থেকে রিলিজ হয়ে গেল তখনই আবার এই টর্শনটা কিন্তু রিলিজ হয়ে যাবে। যেহেতু একটা জিনিসকে তুমি ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে এবং সেটা যখনই রেজিস্ট্যান্সটা আর রইল না তখনই ওটা আবার ঘুরে অরিজিনাল পজিশনে চলে আসবে। তো সেই রকম ইন্টারনাল রোটেশন হলো। নেক্সট হচ্ছে ক্রাউনিং, কথাটা তোমাকে বলতে হবে। ক্রাউনিং মানে যখন সাব অক্সিপুট হিঞ্জ করলো বিলো দ্য সিম্পাইসিস পিউবিস, ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার দ্যাট ইজ বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার স্ট্রেচ করলো ভালভাল আউটলেটকে, তখন হচ্ছে ক্রাউনিং হলো। আর 5 মিনিট, ঠিক আছে, ক্রাউনিং হলো। তো নেক্সট ক্রাউনিংটা তোমাকে বলতে হবে। নেক্সট ক্রাউনিং এর পরে সাব অক্সিপুট হিঞ্জেস বিলো দ্য সিম্পাইসিস পিউবিস। নেক্সট এক্সটেনশন। এক্সটেনশন হেড বন্ড বাই এক্সটেনশন, আস্তে আস্তে এক্সটেনশন করে করে প্রথমে ভার্টেক্স, তারপরে বাউ, তারপরে ফেস করে ডেলিভারি হয়ে গেল। ডেলিভারি অফ দ্য হেড যখনই হয়ে গেল নেক্সট হচ্ছে রেস্টিটিউশন। তার মানে আমি আগেই বলেছিলাম যে নেকে একটা টর্শন ছিল, ওটাকে যখনই হেড বাইরে বেরিয়ে এলো তখনই ওটা রিলিজ হয়ে যাবে। তার মানে ও আবার আগের পজিশনে চলে আসবে। আগে যে পজিশনে ছিল রেস্টিটিউশন হয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি আবার আগের পজিশনে চলে এলো। ওপরে গিয়ে কি হলো, নেকের আনটুইস্টিং হয়ে গেল। তাহলে নেকটা আর টুইস্টেড রইল না, এইরকম পজিশনে রয়ে গেল নেকটা। নেক্সট হচ্ছে anterior shoulder touches the pelvic floor, then it will rotate anteriorly 1/8 of the circle. তাহলে anterior shoulder ছিল এই প্লেনে, anterior shoulder ছিল এই প্লেনে, ও আবার ঘুরে anteroposterior প্লেনে চলে এলো। ঠিক আছে, এই প্লেনে চলে এলো, টাচ করলো পেলভিক ফ্লোরকে, এইভাবে টাচ করলো পেলভিক ফ্লোরকে, ও 1/8 অফ দ্য সার্কেল ঘুরে এই প্লেনে চলে এলো। নেক্সট যখনই ও এই প্লেনে চলে এলো নেক্সট বাইরের দিকে কি হবে, বাইরের দিকে ওটাই তুমি এরকম ছিল, ওর ঘোড়াটাকে তুমি হেডে আবার এক্সটার্নাল রোটেশন হিসেবে দেখতে পাবে। মানে রেস্টিটিউশনে যেদিকে ঘুরেছিল সেই দিকেই আরো 1/8 অফ দ্য 45 ডিগ্রি ঘুরে হেডটা মোটামুটি এরকম পজিশনে চলে এলো। নেক্সট হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার হিঞ্জেস বিলো দ্য সিম্পাইসিস পিউবিস, ডেলিভারি অফ দ্য পোস্টেরিয়র শোল্ডার হলো। নেক্সট অ্যান্টিরিয়র শোল্ডার, নেক্সট রেস্ট অফ দ্য বডি বাই ল্যাটারাল ফ্লেকশন করে বেরিয়ে গেল। বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, আর কিছু কোয়েশ্চেন না থাকলে আমি তাহলে লিভ করছি। তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে নেক্সট ক্লাসে জয়েন করে যাবো আবার। হ্যাঁ,
অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাক্টেড পেলভিস হচ্ছে একটা ফিক্সড টার্ম, মানে কন্ট্রাক্টেড পেলভিস মানে তুমি ফিটাল হেডের রেসপেক্টে দেখছো না। কন্ট্রাক্টেড পেলভিস কখন ধরা হয় না, যখন মোটামুটি ধরে নাও পেলভিক যে ডায়ামিটার গুলো তুমি পেলে সেই ডায়ামিটার গুলোর মধ্যে 0.5 সেন্টিমিটার এদিক ওদিক আমরা ধরে নিই, প্লাস মাইনাস 0.5 সেন্টিমিটার। যখন পেলভিসের কোনো ডায়ামিটার 0.5 সেন্টিমিটার থেকে বেশি বা 1 সেন্টিমিটার থেকে বেশি ন্যারো হয়ে গেল, তখন সেটাকে আমরা বলছি কন্ট্রাক্টেড পেলভিস। মানে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড পেলভিক ডায়ামিটারের এগেনস্টে একটা পেলভিসকে তুমি কনসিডার করছো যে সেটা কেমন পেলভিসটা, সেইটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড পেলভিস। কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন হচ্ছে একটা কন্ট্রাক্টেড পেলভিসে কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন হতেও পারে নাও হতে পারে। ধরে নাও কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন যখনই কথাটা এলো তখনই ওর পার্টিকুলার ফিটাসটার এগেনস্টে ওর পেলভিসটাকে তুমি কম্পেয়ার করছো। মানে একটা মা যদি ছোট হয় তার বেবিও কিন্তু ছোট হয়, একটা মায়ের পেলভিস যদি ছোট হয় তার বেবিটাও কিন্তু কনজেনিটালি জেনেটিক্যালি মাথা কিন্তু তার ছোট হবে, সেইভাবেই ভগবান তৈরি করেছে। এবার যদি ধরে নাও সেই বেবিটাকে সেই কন্ট্রাক্টেড পেলভিস অ্যাকোমোডেট করতে পারে, তাহলে সেখানে কিন্তু কন্ট্রাক্টেড সেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন হতেও পারে নাও হতে পারে। ধরে নাও মাইক্রোসেফালি আছে বাচ্চাটা, ছোট্ট মাথা, সে ওই পেলভিস দিয়ে বেরিয়ে গেল, তাহলে সেখানে কিন্তু সেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন হলো না। সেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন ইজ আ কম্পারেটিভ টার্ম। যখন আমরা একটা লেবারটা কেমন প্রোগ্রেস করছে সেইটা কনসিডার করি, তখন সেখানে সেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন কথাটা আসে। মানে লেবারে ধরে নাও তুমি দেখলে মোল্ডিং হচ্ছে, এক্সেসিভ মোল্ডিং হয়ে গেল, +2 মোল্ডিং হয়ে গেল, ক্যাপার্ট হয়ে গেল, ফিটাল হার্ট সাউন্ড ডিপ করছে, লেবার প্রোগ্রেস করছে না, একটা সার্টেন ডায়ালেটেশনের পর আর ডায়ালেটেশন হচ্ছে না, তুমি ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন করিয়ে রেখেছো তাও ডায়ালেটেশন করতে পারছো না, তখন আমরা কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন কথাটা ভাবি। বা একটা জায়গায় গিয়ে অ্যারেস্ট হয়ে গেল, ডিসপ্রপোর্শন হলো, তারপরে আর ফার্দার ডিসেন্ট হলো না, তারপরে আর ফার্দার প্রোগ্রেস হলো না, দিয়ে অ্যারেস্ট হয়ে গেল। এইগুলো হচ্ছে কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন। এইটা হচ্ছে একটা টার্ম যেটা আমরা ডিউরিং লেবারই ওটাকে এস্টাবলিশ করি, কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন। আর কন্ট্রাক্টেড পেলভিস কিন্তু তুমি পেলভিমেট্রি করে বিফোর লেবারও তুমি বলতে পারো। ধরে নাও একটা মায়ের লেবারে যাবে, এগুলো অবসোলিট হয়ে গেছে এখন, বিকজ হেড ইজ দ্য বেস্ট পেলভিমিটার। কারণ হেড পাস করতে পারছে না, তার উপর তোমার ফিটাস পেলভিসের ডায়ামিটার, ম্যাটারাল পেলভিসের ডায়ামিটার ডিপেন্ড করবে। হেডই যদি বেরিয়ে গেল তাহলে তোমার কোনো ব্যাপার নেই পেলভিমেট্রি করার। তো যদি তুমি ধরে নাও আগের দিনে করা হতো, আগেকার দিনে যে একটা এক্স রে করে বা একটা সিটি স্ক্যান করে তুমি পেলভিমেট্রি করলে, তো সেইটা দিয়ে তুমি দেখলে যে ম্যাটারনাল পেলভিসের যে ডায়ামিটার গুলো সেগুলো সব 1 সেন্টিমিটারের বেশি ছোট, যা স্ট্যান্ডার্ড ডায়ামিটার দেওয়া আছে তার থেকে, তখন সেটাকে তুমি কন্ট্রাক্টেড পেলভিস বলতে পারো। তাহলে বোঝা গেছে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? নাও ইউ ক্যান লিভ। ঠিক আছে, কিছু যদি কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে করো। ম্যাম অ্যাবডোমিনাল ফিফথ ফর্মুলা অনুযায়ী কি এনগেজমেন্টকে 4/5 বলতে পারবো? না, একদমই না। এনগেজমেন্ট মানে মোটামুটি বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার ক্রস করে যাচ্ছে পেলভিক ব্রিমকে, তখন কিন্তু তুমি হেডটাকে আর নাড়াতে পারবে না। 4/5 যখন থাকে না তখন আরামসে হেডটা এরম এরম নাড়ানো যায়। 5/5 মানে ফুললি নাড়ানো যায়, 4/5 মানেও নাড়ানো যায়। মোটামুটি 2/5 বলা হয় ফুললি এনগেজড। 2/5 মানে তখন কিন্তু ওইদিকে অক্সিপুট কিন্তু চলে গেছে তোমার ইস্টিয়াল স্পাইনের ওখানে, 0 স্টেশনে, তখনই কিন্তু এনগেজমেন্ট হয়েছে। ওকে ম্যাম। মানে বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার যখন পেলভিক ইনলেটটাকে ক্রস করে তখন কিন্তু অক্সিপুট কিন্তু চলে এসছে ইস্টিয়াল স্পাইনের জায়গায়। এই এতটা জায়গা, তো এত জায়গা যখন বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার ওপরের দিকে ইনলেটে আছে তখন কিন্তু অক্সিপুট কিন্তু চলে এসছে ইস্টিয়াল স্পাইনের জায়গায়। বোঝা গেছে? ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, ক্যান আই লিভ নাও? ঠিক আছে, চলো, থ্যাংক ইউ।